Thank you. Very good morning to everyone. So we have a couple of very special people with us today. Praveen sir and Jyoti ma'am, Mr. Praveen Khanpasule and Mrs. Jyoti Khanpasule. They are the founders of an organization called Disha, which is now a statewide organization, which is tasked with with helping crime victims and people who are less fortunate than us. These are often very challenging situations because of the nature of the crimes, because of the rehabilitation, and then getting them back to, say, education or daily lives and so on. इसी के साथ साथ उनका बहुत इन्फ्लुएंस अब पॉलिसी मेकिंग वगैरह में भी है. There are a few policies that have come up because of the work that they have done. Praveen sir is also an Ashoka Fellow who happened to share a few minutes with Sonam Wangchuk during the fellowship. And Sonam Wangchuk, if you remember Three Idiots, so he is the person जिनके बेसिस पे वो मूवी बनी थी या जिनसे इंस्पायर होके वो मूवी बनी थी. Praveen sir also works. Praveen sir and Jyoti ma'am also work with police and various government people for in terms of building empathy so that they are able to cater to public more effectively and more sensitively. क्योंकि काफी बार इन लोगों का जो नेचर ऑफ वर्क होता है that demands a little bit of let's say sternness, strictness, but then at the same time उसमें हमदर्दी की भी उतनी ही जरूरत होती है. So इतनी वाइड एप्लीकेशंस पर एंड एरियाज में उन्होंने काम किया है दोनों ने. उसी के साथ साथ they are also managing influencing a school that is near Badali, right? Right, तो exactly. So वहाँ पर उसी के साथ साथ में they are to put the children's intellect and energy and time to constructive use instead of, say, criminal activities or falling into that vicious cycle. उसी के साथ साथ में उन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोला है. सो इतनी वाइड एप्लीकेशंस है. टुडे they have come to talk to us about a few of the guidelines and a few of the policies that the government has brought up, जो हम लोग बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं या काफी बार we get lost in translation कि उसकी भाषा कुछ ऐसी होती है कि उसका वेटेज क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन हम लोग को समझ में नहीं आता. एक तो है चाइल्ड राइट्स, दूसरा है पॉक्सो, and the third is the juvenile justice system. So ये तीन major topics रहेंगे and the discussion will also go around these topics a little bit. तो इसका main issue ये है कि वो legal language होने के कारण and the general country not being so well versed in that kind of a language,
दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली फॉर टीचर्स, जो सबसे ज्यादा इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये क्लासरूम एनवायरनमेंट में काफी बार ये चीजें सामने आती है, स्कूल एनवायरनमेंट में काफी बार ये चीजें सामने आती है, बट उसका how to make sure that these things are understood by children at their level, how to make sure that the teachers understand this at their level, and ये rules or guidelines क्या है. Not most of us don't understand the depth of it. So this is going to be the basis of today's sessions, and without any more delay I would like to hand over the uh, virtual days to Praveen sir and Jyoti ma'am. ओके, थँक्यू हार्दिक. आपण हे सेशन 2 भाषेमध्ये घेऊया, मराठी आणि हिंदी. मराठी मला वाटतं बऱ्यापैकी सर्वांना समजेल. की कुणाला काही समजायला प्रॉब्लेम आहे? भाषेचा काही अडचण येऊ शकते का? नो सर. नाही ना? आणि मधामधात आपण हिंदी पण बोलूया, आणि जिथे तुम्हाला समजणार नाही तिथे तुम्ही अनम्यूट करून मला नक्की विचारा. ऍक्च्युली शिक्षकांसाठी लेक्चर घेणं म्हणजे आपण शिक्षकांना काय शिकवू शकणार, जे सतत मुलांसोबत राहतात, मुलं समजून घेतात आणि इन्फॉर्मली इतकं इंटरॅक्शन करतात की आपल्या आचरणामधून त्यांना शिकवतात. त्यामुळे मी याला लेक्चर म्हणत नाही, पण माझा जो 20 वर्षाचा अनुभव या क्षेत्रामध्ये आहे, आणि ज्या क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करतो त्यामध्ये मोस्ट वल्नरेबल जी आहे ती चिल्ड्रन आहे, ती मुलं आहेत, ज्याला आपण बालक म्हणतो. आणि त्यामुळे या विषयावर मी फक्त माझा अनुभव, जो प्रॅक्टिकल अनुभव आहे, तो मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. दुसरी गोष्ट, हे शेअरिंग करत असताना जर जो पॉइंट तुम्हाला समजला नाही, तुम्ही नोट डाऊन करा, आणि जेव्हा क्वेश्चन आन्सर हे सेशन राहील तेव्हा तुम्ही विचारा, किंवा कुणी मधामध्ये सुद्धा विचारलं तर काही हरकत नाही. सर्वात महत्वाचं म्हणजे 2001 पासून मी या क्षेत्रामध्ये कामाला सुरुवात केली, आणि कामाची सुरुवात जी होती ती अमरावती सेंट्रल प्रिझन मध्ये होती. आणि त्याच्या मागे एक पार्श्वभूमी असं होतं की एक माझा अल्पवयीन मित्र, तो एका मोठ्या गुन्ह्यामध्ये, एका सिरियस ऑफेन्स मध्ये तो अडकला होता वयाच्या 15व्या वर्षी. आणि त्यावेळी एक ब्राईट स्टुडंट होता, 10वी मध्ये चांगले, म्हणजे त्यावेळी 78% मिळवणं फार कठीण गोष्ट होती. आता 98 पण मुलाला मिळतात, आणि भरपूर इन्फॉर्मेशन मुलांकडे, आणि मुलं फार हुशार झाली आहे. त्यावेळी आमच्या वेळी 80% मिळणाऱ्याला फार हुशार म्हणून समजलं जातो, आणि त्याचं कौतुक होत होतं. अशा मुलाला केवळ शेजारी होणाऱ्या भांडणामुळे एका स्त्रीने जाळून घेतलं, आणि तिचा मृत्यू झाला. आणि त्यामध्ये तो 302 या याच्यामध्ये तो जेलमध्ये राहिला 3 महिने. आणि त्यावेळी ज्युएनाइल जस्टिस ऍक्ट याचं एज जे होतं तो 16 वर्ष 2 महिने झाले होते. 16 वर्ष नुकतेच कंप्लीट झाले होते, आणि केवळ 2 महिन्यामुळे तो 3 महिने जेलमध्ये राहिला. तेव्हापासनं जे मी बालपण होरपळलेलं बघितलं, आणि त्याचा इम्पॅक्ट एखाद्याच्या आयुष्यावर किती जास्त होऊ शकतो, किती खोलवर होऊ शकतो ते बघितलं, आणि पूर्ण कुटुंबावर त्याचा काय परिणाम होतो ते बघितलं. त्यामुळे प्रिझनर्सच्या मुलांसाठी, कन्व्हिक्टेड प्रिझनर्ससाठी काम केलं. त्यानंतर 2 वर्ष ऍज अ रिसर्च ऑफिसर म्हणून आम्ही काम केलं, ज्योती मॅडम आणि मी. आणि माझ्याकडे जो विषय होता तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट होता. प्रोबेशन हा शब्द तुम्हाला माहित असेल, कारण नोकरीवर आल्यावर प्रोबेशनवर आहेत असं म्हणतो. प्रोबेशन म्हणजे सुरुवातीला जर आपल्या हातून काही चुका झालं तर त्याला संधी देण्यासाठी तो आहे. तर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट म्हणजे जे पहिल्यांदा चुकतात त्यांच्या आयुष्यामध्ये संधी मिळावी आणि त्यांनी सुधारावा, हा त्याचा अपेक्षा होता. त्याचबरोबर एक ज्युएनाइल जस्टिस ऍक्ट, जो कायद्यामधली मास्टर की म्हणतो, म्हणजे जे मुलांच्या संदर्भात जर खरं पुनर्वसन घडवून आणायचं असेल तर ज्युएनाइल जस्टिस ऍक्ट हा कायद्यातली मास्टर की आहे. आणि जे भारतामध्ये ज्या वेगवेगळ्या सिच्युएशन मधली मुलं जी वल्नरेबल होतात, विक्टिम होतात, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी हा एकमेव असा कायदा आहे की ज्यामध्ये पुनर्वसनाचं पूर्ण मेकॅनिझम दिलेलं आहे. तर त्यामध्ये ज्योती मॅडम ज्युएनाइल जस्टिस ऍक्ट मध्ये रिसर्च ऑफिसर होता. अशा दोन्ही याच्यातला अनुभव आमच्या पाठीशी होता. आणि त्यानंतर जी विक्टिमाइज झालेली कुटुंब आहे, जे सिरियस
क्राईम मध्ये, जसं हार्दिकने इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं की आम्ही सिरियस ऑफेन्स मध्ये जे अफेक्टेड फॅमिली आहे त्यांच्यासाठी आम्ही काम करतो, ज्यामध्ये मर्डर आहे, सेक्सुअल ॲझॉल्ट आहे, त्यानंतर डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे, ज्यामध्ये मुलांवर भरपूर परिणाम होतात. तर हा 20 वर्षाचा अनुभव जो आमचा आहे तो आम्ही शेअर करणार आहे. त्याचबरोबर मागच्या 2009 मध्ये जेव्हा RT आला, राईट टू एज्युकेशन, फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन ऍक्ट, त्यावेळी शाळांसोबत पण काम केलं. तर महानगरपालिकेच्या शाळेत येणारी मुलं जी स्लम पॉकेट्स मधली आहे, वेगवेगळ्या समस्या घेऊन येतात, तर त्यांचाही काही अनुभव आमच्या पाठीशी आहे. तर आपण आज चर्चेच्या स्वरूपात म्हणा किंवा ह्या लेक्चर स्वरूपात आपण हे चर्चा करूया. मधात मी जर काही प्रश्न विचारले तर तुम्ही अनम्यूट करून मला त्याची काही उत्तरं द्याल, म्हणजे मला कळेल की तुम्हाला कळते आहे विषय, किंवा काही जर अडचण नसेल तर आपण नक्कीच शेअरिंग करू शकतो. हार्दिक, मी स्क्रीन शेअर करू शकतो का? हा, एक मिनिट, आय जस्ट ट्रान्सफर. मला वाटतं होस्ट. हा, डन. तुम्हाला स्क्रीन दिसते? हो Yes, हो sir. सर. ओके. फुल स्क्रीन. ओके, क्लिअर दिसतंय ना तुम्हाला स्क्रीन? Yes, sir. Yes. ओके, तर आज आपण जो विषय आहे चाइल्ड राईट्स, बालकांचे काय नेमके हक्क असतात, त्यानंतर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे आपल्या लिंगाच्या आधारावर कसा भेदभाव केला जातो, ज्या जेंडरच्या आधारावर जो, आणि जेंडर व्हायलन्स. मग हा जेंडर व्हायलन्स काय हे पण आपण सायमल्टेनियसली चाइल्ड राईट्सच्या अनुषंगानं आपण बघूया. आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपण मुलांबाबत एवढं पॉझिटिव्ह, सेन्सिटिव्ह किंवा इतकं प्रोटेक्टिव्ह का आहे? म्हणजे कुणी अनम्यूट करून मला एक दोन लोक जर त्यांचे रिस्पॉन्स समजले तर बरं होईल. का इतकं पॉझिटिव्ह आहोत आपण मुलांबाबत, इतकं प्रोटेक्टिव्ह आहे? आणि आपण ही फक्त शाळेतली मुलं म्हणून नाही हे करतो, आपण कुठली मुलं, आपले स्वतःची मुलं, नातेवाईकांची मुलं, आपल्या सभोवताली असणारी मुलं, कुणी सांगेल का इतकी सेन्सिटिव्हिटी वाढलेली आहे, इतके प्रोटेक्टिव्ह का झाले आहे पॅरेंट्स पण? म्हणजे मागच्या या 20 वर्षाच्या याच्यामध्ये मी कम्पॅरेटिव्हली बघतो की पूर्वी नव्हतं, म्हणजे आमच्याही लहानपणी प्रेम होतं आमच्या आई वडिलांचं, पण इतकं प्रोटेक्शन, इतकं सेन्सिटिव्ह, काय कारण असेल? सर पहिले कंबाईंड फॅमिली होत्या तर सगळ्यांचंच लक्ष राहायचं कदाचित मुलांवरती, आणि म्हणून त्यांची आणि शेअरिंग साठी पण भाऊ बहीण सिबलिंग्स खूप असायचे, त्याच्यामुळे सुद्धा त्यांचं कुठेतरी शेअर होऊन जायचं, त्यांना पाहून, मोठ्यांचं पाहून, लहानांचं पाहून ते शिकायचे. पण आता तसं राहिलं नाही, इंडिव्हिज्युअल फॅमिली झाले आहेत. हा पण एक फरक, याच्यामुळे सुद्धा हा फरक पडू शकतो की ते इतके सेन्सिटिव्ह झाले असतील. सर्वात एक बेसिक गोष्ट जी मला आढळली ती यासाठी की कुठले आई वडील असो, मग ते गरीब असो, श्रीमंत असो, त्यांच्याशी इंटरॅक्शन केल्यावर एक गोष्ट तर प्रामुख्याने कळली की प्रत्येकाला असं वाटते की जी गोष्ट मला मिळाली नाही, जे मी आयुष्यामध्ये करू शकलो नाही, ते माझ्या मुलांनी करावं. जे मी गरिबीत दिवस काढले ते त्यांनी काढू नये,
त्याला सगळ्या गोष्टी परिपूर्ण असावा. जे शिक्षण मला घेता आलं नाही, मी भलाही क्लर्क असो, मी एक कारकून म्हणून एखाद्या बँकेत काम करत असो, पण माझा मुलगा हा ब्रँच मॅनेजर झाला पाहिजे किंवा त्या बँकेचा डायरेक्टर झाला पाहिजे. मी जर तहसीलमध्ये एक कारकून म्हणून काम करत असो तर माझा मुलगा हा IAS झाला पाहिजे. हा प्रत्येक आई वडिलांचं स्वप्न आहे आणि ते काही अंशी खरं आहे. कारण आज जर आपण ज्या शाळेमध्ये आपण शिकवतोय, शिक्षक म्हणून काम करतोय, जिथे काम करतोय, तिथे भविष्यामध्ये कुठलं तरी दुसरं पिढी येणार आहे आणि ती जी येणार आहे ती आजची मुलं आहे. आणि ही जर मुलं त्या पद्धतीनं जर डेव्हलप नसली तर आपलं जे अपूर्ण स्वप्न आहे ते पूर्ण होणार नाही. तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे मुलांना आपण भविष्य म्हणतो, उद्याचं हे म्हणतो, उद्याचा सुवर्ण काळ म्हणतो, तर आज जर ही मुलं चांगल्या पद्धतीने जर डेव्हलप झाली नाही तर कदाचित हा सुवर्ण काळ आपल्याला अनुभवायला मिळणार नाही. आता दुसरा एक मी प्रश्न विचारतो, बालक कुणाला म्हणायचं? बालकाची व्याख्या काय? म्हणजे तुमची बालकांबद्दलची काय संकल्पना आहे? म्हणजे मला तुम्ही वयाच्या स्वरूपात सांगू शकता की नेमकं कुठला वय म्हणजे वयापर्यंत आपण बालक समजायचं? पटकन अनम्यूट करा. आणि पहिल्यांदा आपण बालकांचे हक्क समजायच्या आधी बालकांचं वय म्हणजे कुठच्या वयापर्यंत मुलगा असो अथवा मुलगी असो त्याला बालक म्हणायचं? 13 वर्षापर्यंत. हा, 13 वर्ष. हा, अजून आणखी कोणी? 18 years. हा, 11 to 12. 11 to 12. Yes, sir. 11 to 12. हा, 18 years. 18 इयर्स. हा, आणखी बोला बोला. आपण काय करू, बेसिक ज्या गोष्टी आहे ना त्या कॉन्सेप्ट क्लिअर करू, है की नहीं? 16 साल तक के नीचे बच्चों को बालक बोलते हैं, 16 से बड़े 16. को ओके, 16. आणखी कोणी? मला वाटतं 21-22 लोक 22 पार्टिसिपंट आहे. मला 7-8 तरी रिस्पॉन्स पाहिजे की पहिल्यांदा बालकांचे हक्क समजून घेताना ज्या मुलांसाठी काम करतो त्याची वयाची निश्चिती आपल्याला माहिती पाहिजे. अनम्यूट करके बोलिए, हिंदी में बोल सकते हैं. मेरा सवाल आपको समझ में आया ना कि बालक किसे कहते हैं, कौन सी एज तक हम उसे बालक मानेंगे और बालक के पूरे जो राइट्स है उनको देने के लिए हम 18 वर्ष हमें मैंडेट है. 18 वर्षांपर्यंत. 18 साल तक. 18 0 ते 18. 0 ते 18. बरोबर. आता आपल्या इथे बालकांच्या समस्या अजूनही तशा राहण्यामध्ये एक कारणीभूत आहे की बालकांची व्याख्या अजूनही बऱ्याच लोकांना नेमकी काय आहे ही कायद्यानुसार माहिती नाही. जेव्हा आम्ही अंगणवाडी सेविकेला जर विचारलं तर ती म्हणते बालक हे 5 वर्षापर्यंत, कारण तिच्याकडे जे बालक येतात ते 5 वर्षापर्यंत येतात. त्यामुळे तिला वाटतं की ते बालक हे 5 वर्षापर्यंतच आहे, नाही 5 वर्षानंतर ती जबाबदारी नाही. जर आपण प्रायमरी टीचर किंवा आपण एलिमेंटरी एज्युकेशन मध्ये जर बघितलं तर त्यांना वाटतं की 6 ते 14 वर्षापर्यंत बालक आहे. कारण RTE मध्ये पण कसं आहे की फ्री आणि कंपल्सरी एज्युकेशन जो स्लॉट दिलेला आहे, शिक्षकांना असं वाटतं की ते मूल 6 ते 14 वर्षापर्यंत बालक आहे. आपण चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंटला गेलो तर त्यांना असं वाटतं की 14 वर्षाचे मुलं म्हणजेच बालक, ते हॅझार्डियस इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात आणि ते जर अशी सापडलं तर त्यांच्या रेस्क्यू करणे आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पावलं उचलणे म्हणजे त्यांच्या दृष्टीनं ते बालक. आता याच्या पुढे जाऊन एखादा 19 वर्षाचा मुलगा तुमच्याकडे आला आणि त्यांनी जर म्हटलं की माझं ना जबरदस्तीने लग्न लावून देत आहे, तर कॅन यू प्रोटेक्ट हिम? कुठल्या कायद्यानुसार आपल्याला त्याला प्रोटेक्शन देता येईल का? एक 19 वर्षाचा मुलगा आहे, तो आपल्याकडे आला आहे, त्याची शिक्षणाची नितांत म्हणजे इच्छा आहे आणि त्याला पुढे शिकायचं आहे, पण घरचे त्याची जबरदस्तीने लग्न लावून देत आहेत. त्याला आपण कुठल्या कायद्याअंतर्गत प्रोटेक्शन देऊ शकतो का?
मुलांसाठी 21 वर्षाचा कायदा आहे की मुलांनी 21 वर्षाचा असावा आणि मुलींनी 18 वर्षाचा, तरच त्यांचं लग्न होऊ शकतं. तर हा Exact. जो कायदा आहे त्यानुसार आपण त्याला बरोबर. चाइल्ड मॅरेज ऍक्ट नुसार 19 वर्षाचा मुलगा जर असा इथे आला, आपल्याला आपली व्यथा घेऊन आला की मला शिकायचं आणि माझं जबरदस्तीने लग्न लावून देत आहे, त्यावेळेस चाइल्ड मॅरेज ऍक्ट यानुसार त्या बालकाला सुद्धा म्हणजे प्रोटेक्शन देण्याचं कर्तव्य आपल्याला पार पाडावे लागेल. म्हणजे बालकाची व्याख्या त्या कायद्यानुसार बदलते आणि त्यानुसार त्या वेगवेगळ्या कायद्यामध्ये तसे प्रोव्हिजन दिलेले आहेत. आता आपण बघूया की कॉमन म्हणजे बालकाची व्याख्या काय. बालक म्हणजे मी फक्त मुलगा म्हणत नाहीये, त्यामध्ये मुलगा आणि मुलगी असा दोन्ही पण त्याचा अर्थ आहे. आता बालक म्हणजे ज्या मुलगा किंवा मुलगी त्याला वयाचे 18 वर्ष पूर्ण झालेले नाहीत, म्हणजे 17 वर्ष 365 दिवस ही कायद्यानुसार त्याची व्याख्या आहे. ही एकदम कॉमन आहे आणि ही युनायटेड नेशन UNCRC जे आहे, युनायटेड नेशन चाइल्ड राईट्स कन्व्हेन्शन यांनी फिक्स केलेली व्याख्या आहे की वय वर्ष 18 पूर्ण न झालेला तो मुलगा असो किंवा मुलगी असो हा बालक या व्याख्येमध्ये बसतो. मग त्याच्या संदर्भात जे त्याचे काही अधिकार आहे हे त्याला देणं आपलं कर्तव्य आहे. कळलं? क्लिअर? आता जर तुम्हाला कोणी विचारलं तर UNCRC ची जी व्याख्या आहे ती वय वर्ष 18 पर्यंत आणि त्या UNCRC नुसार त्या व्यक्तीच्या त्या बालकाच्या गरजेनुसार प्रत्येक कायद्यामध्ये त्याच्या पुनर्वसनासाठी तशा पद्धतीचं प्रावधान केल्या गेलेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं इम्प्लिमेंटेशन वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट करत असतात. आता बालकाच्या काही वेगवेगळ्या गरजा असतात. आपण जर बघितलं त्याच्या काही ऑर्गॅनिक नीड आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे बालकाचा जर डेव्हलपमेंट आणि पुनर्वसन करायचं असेल तर जेव्हा बालक जन्माला येतो त्याच्या काही बेसिक नीड आहे. आता हे सगळं UNCRC किंवा ह्या इतक्या बारीक सारीक गोष्टी का बरं टाकल्या गेल्या की आपण जे चाइल्ड राईट्स म्हणतोय, आता बऱ्याचशा ज्या शाळा आता कदाचित होऊ शकतं की तुमच्या निवाम मध्ये येणारी जी मुलं आहे खूप प्रोटेक्टिव्ह एन्व्हायरमेंट मध्ये वाढलेली आहे, बऱ्याचशा त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी त्यांचा स्ट्रगल नसेल, त्यांचा पुढे याच्या पुढे डेव्हलपमेंटसाठी ते त्यांचा प्रयत्न असेल, पण ही जी मुलं आहेत समाजामधली त्या काही बेसिक गोष्टीसाठी अगदी डिप्राइव्ड आहे. जसं त्यांना रोजचं अन्न मिळत नाही, एक शुद्ध हवा मिळत नाही, ज्या वातावरणामध्ये राहतात तिथे इतकं पोल्युशन आहे, इतकं अनहेल्दी वातावरण आहे, त्यानंतर एक सेफ ड्रिंकिंग वॉटर त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे मुलांना जगण्यासाठी म्हणजे मी डेव्हलपमेंटची गोष्ट करतच नाही, जस्ट दे आर स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, जगण्याचा तो त्यांचा स्ट्रगल आहे, त्यासाठी ह्या बेसिक काही त्याच्या ऑर्गॅनिक नीड आहे त्या कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. दुसरं आहे की सायकोलॉजिकल काही त्याचा नीड आहे, जसं लव, केअर आणि प्रोटेक्शन. आता काही जे बालक आम्ही ज्यांच्यासोबत काम करतो ती मुलं रस्त्यावर टाकून दिलेली असतात, ज्या अनवेडेड मदरची आहे. बरेचसे आमच्याकडे पोलिसांकडून जी मुलं येतात ती रस्त्याच्या कडेला 2 दिवसाचं 2 तासापूर्वी असं जन्मलेलं मूल टाकलं जातं. मग त्याच्या आयुष्यामध्ये लव, केअर आणि प्रोटेक्शन याचा नेहमीच अभाव असतो. आता आपण बघतो की एखादं मूल जेव्हा रडत असतं आणि त्याच्या आई जेव्हा त्याला प्रेमाने जवळ घेतात ते गप्प राहतं आणि त्याला त्याची काळजी घेतल्या जाते आणि त्याला म्हणजे कुठलाही बाधा होऊ नये अनेक पद्धतीनं त्याचं प्रोटेक्शन केलं जातं. कारण जेव्हा हे मूल छोटं असतं त्याला जर ह्या गोष्टी मिळाल्या नाही तर कदाचित ते मूल सर्वाइव्ह होईल की नाही याची गॅरंटी नसतं. त्यामुळे त्याच्या ज्या सायकोलॉजिकल नीड आहे हा लव, केअर आणि प्रोटेक्शन ह्या अतिशय आवश्यक आहे आणि याचा परिणाम त्याच्या व्यक्तिमत्वावर होतो. आपण जी मुलं बघतो की मुलं का अग्रेसिव्ह होतात, का त्यांना दुसऱ्याबद्दल प्रेम वाटत नाही, का बरं ते इतके हिंसक होतात, कारण त्यांच्या बालपणीच्या काळामध्ये त्यांना लव, केअर आणि प्रोटेक्शनचा हा अभाव असतो. त्यानंतर त्याच्या काही सोशल नीड आहे. तुम्हाला स्लाइड दिसतंय ना सर्वांना? स्लाइड दिसतंय? हो दिसते क्लिअर. तर त्यानंतर त्याच्या काय सोशल नीड असतात. एखादा मूल जन्माला आल्यावर जेवढा तो फॉर्मल एज्युकेशन मधून शिकतो तसंच तो इन्फॉर्मली काही शिकतो. बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या शाळेमध्ये येईपर्यंत तो मुलगा काही समाजामधल्या काही गोष्टी शिकून आलेला असतो. म्हणजे मोठ्यांचा आदर करणे, कुठे काय करावे, कसे वागावे हे तो कुटुंबामधून किंवा समाजामधून शिकून आले असतात.
म्हणून त्याची जी नीड आहे सोशली ऍक्सेप्टेड नॉर्म्स, आणि त्यानंतर जीवनचे मूल्य आहे ते त्याला शिकणं फार गरजेचं असते, आणि ते त्याला कुटुंबातून आणि त्या पद्धतीचं पोषक वातावरण दिले जाते आणि तसं विकसित केलं जाते. त्यामुळे तो एक समाजाचा जो प्रोडक्टिव्ह एलिमेंट तो बनतो. आता ते कशा थ्रू बनतो? एक तर एक औपचारिक शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण. आता हे सोशल नॉर्म्स का आवश्यक आहे? आता आम्ही बरेचदा बघितलं, जेव्हा प्रिझन मध्ये काम करायचो आणि त्यांचे पॅरेंट जेव्हा प्रिझन मध्ये राहायचे त्यावेळी या मुलांना आम्ही हॉस्टेलला टाकलं होतं, शाळेमध्ये टाकलं होतं. आता हॉस्टेलचा एक शेड्यूल असतं, तिथं कौटुंबिक वातावरण नसतं, आणि ही मुलं मोठी झाल्यावर जेव्हा ते कुटुंबामध्ये जातात तर त्यांना ऍडजस्टमेंट करायला फार कठीण जातं, आणि प्रामुख्याने मुलींना ते फार कठीण जातं. आणि त्यानंतर मग त्या मुलींना त्या कुटुंबामध्ये सर्व्हाइव्ह करणं फार कठीण होतं. त्यामुळे हे जे सोशल नॉर्म आहे हे जगण्यासाठी अतिशय महत्वाचे आहे. आता आपण बघूया बालकांचे अधिकार. आता हे बालकांचे अधिकार कसे आले, कसे अस्तित्वात आले? तर मला कुणी सांगेल का हे बालकांचे अधिकार कोणकोणते आहेत? बालकांचे कोणते कोणते अधिकार आहेत? शिक्षणाचा अधिकार, फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन. कुठला? शिक्षणाचा अधिकार. हा, अजून? आणखी? आपण सर्व मुलांसोबत सतत वावरत असतो, तर आपले मुलांचे काय काय अधिकार आहेत हे प्रत्येकाने किंवा मॅक्झिमम लोकांनी सांगावं. तर गुड हेल्थ, स्वतंत्रपणे त्यांची मते मांडण्याचा अधिकार. स्वतंत्रपणे मते मांडण्याचा अधिकार. गुड. तर गुड हेल्थ, हा, चांगले आरोग्य हा त्यांचा अधिकार आहे. बरोबर. त्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे त्याला. अच्छा, मूलभूत अधिकार म्हणजे हा, हे अधिकार मिळणे तो त्याचा अधिकार आहे. राईट. त्याचे मूलभूत अधिकार काय काय आहे? चाइल्ड प्रोटेक्शन, संरक्षण हा त्याचा अधिकार आहे, है ना? अजून? खूप छान सांगताय तुम्ही, अगदी सायंटिफिक उत्तर देताय. लेबर ऍक्ट. हा? चाइल्ड लेबर ऍक्ट. अच्छा, बाल कामगारापासून संरक्षण हा त्याचा अधिकार आहे, है ना? बरोबर. अजून आठवतं काही? ह्यूमन राइट्स का जो जवळपास एक्ट 5-6 वर्ष. ह्यूमन राइट्स के जो एक्ट रहते हैं, जो फ्री स्पीच, फ्री थिंकिंग. यस सर. न्यूट्रिशन, हाँ, पोषण आहार. माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए. हाँ, पोषण आहार. बरोबर. त्याला न्यूट्रिशन हा त्याचा अधिकार आहे. बरोबर. खूप चांगला अभ्यास आहे तुमचा, अतिशय चांगली उत्तरं देतायत तुम्ही. हा, आणखी काही आठवतं का? सर बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए. शोषण नहीं होना, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन, है ना? शोषणापासून संरक्षणाचा त्याचा अधिकार आहे. बरोबर. भुवनेश्वरी मैम said right to equality. इक्वॅलिटी. बरोबर. आता आपण बघूया हा अधिकार कसे काय आले. म्हणजे 90 दशकापर्यंत अधिकार हा शब्द ऐकायला मिळत नव्हता. म्हणजे ज्यावेळी आम्ही 8वी-9व्या वर्गापर्यंत फार असे शिक्षक असे सेन्सिटिव्हली या मुलांच्या अधिकारांकडे बघत नव्हते. मग ह्या 90च्या दशकापासून मुलांच्या संदर्भात इतका सेन्सिटिव्हली विचार का करण्यात आला, गव्हर्नमेंट यंत्रणा इतक्या ऍक्टिव्ह कशा झाल्या, मुलांसाठी वेगवेगळे कायदे कसे अस्तित्वात आले, आणि याबाबत सगळी पावलं अचानकपणे का उचलल्या गेली, तर याची काही कारणं जर शोधली तर डेफिनेशन ऑफ राईट्स त्या संकल्पनेमध्ये एक आढळतं की 2 गोष्टी आहे. एक मुलांच्या गरजा आहे आणि एक मुलांचे अधिकार आहे, है ना? मुलांच्या गरजा ह्या फार पूर्वीपासून आहे.
अतिशय प्राचीन काळापासून आहे. आपण अजूनही अमरावतीमध्ये चक्कर मारत असताना तुम्ही जर समजा राजकमल चौकामध्ये फ्लायओव्हर म्हणजे हार्दिकच्याच तिथे आपलं जे शॉप आहे त्याच्या समोर जर बघितलं त्या फ्लायओव्हर खाली अनेक मुलं तुम्हाला दिसतात, अजूनही दिसतात है ना. आणि त्यावेळी असं नेहमी जेव्हा जाताना असं वाटतं कुणी समजा इंज्युअर्ड झालेला आहे, कुणाला खायला पोटभर अन्न नाही, कुणाला घालायला कपडे नाही आहे, दिवसभर त्या फ्लायओव्हर खाली असतात, शाळेत जात नाही. म्हणजे ज्यावेळी सर्व मुलं शाळेत असतात त्यावेळी ही मुलं तिथे भीक मागत असतात है ना, अक्षरशः त्या सिग्नलवर भीक मागत असतात. आता ह्या गरजा आपल्या ओळखल्या गेलेल्या आहेत. ह्या गरजा आजच नाही, फार वर्षापासून ओळखल्या गेलेल्या आहेत. पण जिथून जितकी लोक तिथून जातात, इव्हन आपण पण जातो, आपण फक्त त्याच्या नीड आयडेंटिफाय केल्या, पण त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपण घेतो का? आपण त्याच्याकडे म्हणजे जबाबदारीने बघतो का? नाही, अरे ही मुलं 5 मुलं इंजुअर्ड आहे, ही 5 मुलं शाळेच्या प्रवाहात नाही, ही 5 मुलांना जेवायला अन्न नाही, तर ती जबाबदारी आपण घेतो का? नाही. जर गरजा आयडेंटिफाय झाल्या आणि त्याची जर मॅन्डेटरी जबाबदारी एखाद्या डिपार्टमेंटवर येत असेल, ती कशामुळे येते? त्या अधिकारामुळे येते. जेव्हा ह्या गरजा नीड कन्वर्टेड इनटू राईट्स, देन इट इज मॅन्डेटरी टू फुलफिल देअर रिक्वायरमेंट. मग ते एज्युकेशनची असो, त्याची हेल्थची असो. आता पहा, आज जर बघितलं या मागच्या 10-15 वर्षामध्ये व्हॅक्सिनेशन साठी कुठलाही मूल जन्माला आलं तर घरोघरी अंगणवाडी सेविका फिरतात की नाही? स्लम मध्ये फिरतात, आपल्याही एरियामध्ये येतात आणि विचारतात की तुमच्याकडे 5 वर्षाच्या खाली कुठं मूल आहे का, जेणेकरून आम्हाला पोलिओ डोस द्यायचा आहे. गव्हर्नमेंट शाळातले शिक्षक घरापर्यंत येऊन विचारतात की तुमच्या इथे एखादा जो बालक आहे का, जो शाळाबाह्य आहे का, तो शाळेच्या शिक्षणाच्या प्रवाहात आहे की नाही. ही मॅन्डेटरी का झालं? ही जबाबदारी शासनावर का आली? की ज्यावेळी ह्या गरजा अधिकारांमध्ये जेव्हा परावर्तित झाल्या तेव्हा कुठल्या तरी डिपार्टमेंटवर ते ऑब्लिगेशन आलं आणि त्याला ते फुलफिल करणं कंपल्सरी झालं. म्हणून हे अधिकाराची आवश्यकता आहे. आणि गरजा आणि अधिकार याच्यामध्ये अगदी पुसटशी लाईन आहे, अगदी थिन लाईन आहे. म्हणजे आपण जर बघितलं ना, गरजा जर असल्या तरी त्या फुलफिल करायची जबाबदारी कुणावरच नसते. फक्त हळूहळू जो आहे म्हणजे त्याला हळहळ वाटते आणि तो पुढे निघून जातो. पण तीच जबाबदारी ऍज अ शिक्षक म्हणून, मेडिकल ऑफिसर म्हणून, पोलीस म्हणून, ज्युडिशियल ऑफिसर म्हणून जर तो व्यक्ती अपॉइंट होत असेल तर त्या मुलांना प्रोटेक्शन देण्याची जबाबदारी त्या डिपार्टमेंटवर येते. आणि म्हणूनच या 90च्या दशकापासून या मागच्या 10 वर्षात मुलांबद्दल फार संवेदनशीलपणे पाहायला गेलं आणि त्या मुलांसाठी विविध गोष्टी, विविध यंत्रणा तयार केल्या गेल्या. आज म्हणूनच फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन ऍक्ट खाली आपल्या परिसरातील एकही मुलगा शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर राहू नये ही जबाबदारी शिक्षकांवर आलेली आहे. आता आपण पुढे बघूया कुठले अधिकार आहेत. तुम्ही खूप छान सांगितलं. म्हणजे जवळपास मला खूप आनंद झाला की मी बऱ्याचशा शाळांसोबत किंवा पोलीस डिपार्टमेंट आणि चाइल्ड केअर इन्स्टिट्यूशन सोबत काम करतो, पण तुम्ही दिलेली उत्तरं मुलांच्या राईट्स बद्दल खूप चांगली होती. याचा अर्थ तुम्हाला शाळेमध्ये जे वेगवेगळे सेशन होते त्यामध्ये या मुलांच्या संदर्भामध्ये बरीचशी माहिती तुम्ही अभ्यास करता आणि सांगितलं. तर आपण पुढे बघूया की या चाइल्ड राईट्सची पार्श्वभूमी आहे, हे कसे अस्तित्वात आले हे बघूया. काय झालं की हे चाइल्ड राईट्स येण्याआधी पहिल्यांदा एक डिक्लेरेशन आलं. तर डिक्लेरेशन ऑफ द चाइल्ड राईट्स ऑफ द चाइल्ड, आणि हा पहिला पाऊल होतं की जे मुलांच्या संदर्भात मध्ये विचार केला गेला होता. आणि 1923 साली एक जेब इंग्लंटाईन नावाची एक अमेरिकन महिला होती आणि जी मुलांच्या सोबत काम करायची लीग ऑफ नेशन सोबत. आता ही लीग ऑफ नेशन जे आहे ना, युनायटेड नेशन जेव्हा अस्तित्वात नव्हतं, युनायटेड नेशन संयुक्त राष्ट्रसंघ हा ही संस्था जेव्हा अस्तित्वात नव्हती त्यावेळी लीग ऑफ नेशन ही संस्था आंतरराष्ट्रीय लेवलवर काम करायची. त्यांचं काम होतं की युद्ध जे होतात ते टाळावं किंवा नॅचरल कॅलॅमिटीज किंवा मॅनमेड ज्या कॅलॅमिटीज येतात त्यात होरपळणाऱ्या कुटुंबाचं पुनर्वसन करावं आणि यासाठी ते ऑर्गनायझेशन काम करायची. तर हे जेब इंग्लंटाईननी काय केलं, त्या मुलांच्या संदर्भात नाही का एक ड्राफ्ट तयार केला. मग तुमच्या माझ्यासारख्या जे व्यक्ती आहे जे मुलांसंदर्भात काम करतात, आता जसं मी तुम्हाला वेगवेगळ्या गरजा सांगितल्या की मुलांच्या काय काय गरजा आहेत, तर तिन्ही पण वेगवेगळे जे मुलांसंदर्भात काम करणारी लोक आहेत त्यांच्याकडे जाऊन मुलगा जन्माला आल्यापासून
तो स्वतःच्या पायावर उभा होईपर्यंत कुठल्या कुठल्या त्याच्या गरजा आहे हे अशी लिस्ट केली आणि तो एक ड्राफ्ट तयार करून युनायटेड नेशन समोर मांडला. आता युनायटेड नेशन लीग ऑफ नेशन समोर मांडला. आता लीग ऑफ नेशन नंतर जवळपास 35 वर्षांनं युनायटेड नेशनची स्थापना झाली आणि तो ड्राफ्ट 35 वर्षांनं त्यांच्या समोर आला मुलांच्या संदर्भात. बघा 1924 साली तयार झालेला ड्राफ्ट 35 वर्षांनं युनायटेड नेशन समोर आला आणि त्यानंतर 30 वर्षांनी पहिल्यांदा UNCRC ची मीटिंग झाली. युनायटेड नेशन चाइल्ड राईट्स कन्व्हेन्शनची मीटिंग 1989 मध्ये न्यूयॉर्क मध्ये झाली आणि पहिल्यांदा मुलांच्या संदर्भात तो ड्राफ्ट तिथे ठेवला गेला. आता त्याचा काय ऑब्जेक्टिव्ह होता ह्या UNCRCचा? सर्वात महत्वाचं म्हणजे जगातली सर्व मुलं, मग जे दुर्लक्षित आहे, निग्लेक्टेड आहे, अब्यूज होतात, म्हणजे ज्यांचं शोषण होऊ शकतं, इनजस्टिस ज्या मुलांसोबत होतं, ज्यांना न्याय मिळत नाही, अशा मुलांच्या पुनर्वसनासाठी एक CRC असावं, चाइल्ड राईट्स कन्व्हेन्शन असावं, म्हणजे बाल हक्क संहिता असावी की जेणेकरून जगातल्या सर्व मुलांना एक रिलीफ मिळेल आणि त्यांच्यासाठी एक यंत्रणा उभी राहील. आणि ह्या कन्सर्न ज्या लोकांनी मुलं वाढवली आहेत, ज्यांनी मुलं अगदी जवळून बघितल्या, मुलांसोबत काम केलेलं आहे आणि त्यांच्यानुसार ही CRC तयार केल्या गेलं. आता ही CRC 20 नोव्हेंबर 1989 मध्ये न्यूयॉर्क अंमलात आली 2 सप्टेंबर 1990 मध्ये आणि त्यामध्ये पहिल्यांदा 20 देशांनी सही केली. ज्या 20 देशांनी रॅटिफाईड केली आणि इंडिया त्यामध्ये होता आणि इंडियाने म्हटलं, भारताने म्हटलं की आमच्या देशातल्या जी मुलं आहेत ती अशा पद्धतीची जी मुलं आहेत ज्यांना दुर्लक्षित आहे, जे शोषित आहे, ज्यांना इनजस्टिस आहे, म्हणजे ज्यांना न्याय मिळत नाही, या सर्वांना आम्ही मुख्य प्रवाहात आणू असं सांगितलं. आणि ऑगस्ट 1992 पासून हे UNCRC चे जे मूलभूत हे अधिकार हे आपल्या भारतामध्ये लागू झाले. म्हणजे 1992 पासून खरं तर मुलांच्या अधिकाराबाबत आपल्या भारतामध्ये चर्चा सुरू झाली. म्हणजे एक्झॅक्ट मी 10वीला होतो, 10व्या वर्गामध्ये होतो, त्यानंतर मुलांच्या संदर्भात बऱ्याचशा घडामोडी भारतामध्ये सुरू झाल्या. आता कोणकोणते अधिकार आपण बघू. तुम्ही जे सांगितले ते वेगवेगळे अधिकार, असे जवळपास 40 गरजा, 40 गोष्टी मुलांच्या संदर्भात जे मुलांच्या डेव्हलपमेंट मध्ये अति आवश्यक आहे, त्यांच्या पुनर्वसनामध्ये अति आवश्यक, अशा 40 गोष्टीला वेगवेगळ्या 4 क्लस्टर मध्ये डिवाइड केले गेलं. पहिला क्लस्टर होता की राईट टू सर्व्हायव्हल, म्हणजे अस्तित्वाचा अधिकार, जगण्याचा अधिकार. आता याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं लिखित स्वरूपात, बघा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते आहे, अगदी लिखित स्वरूपात काही गोष्टी दिलेल्या आहेत. राईट टू लाईफ. मला सांगा, एखादं मूल जन्माला आल्यावर लिखित स्वरूपात त्याला जिवंत राहण्याचा अधिकार का बरं लिखित स्वरूपात दिला जात असेल? म्हणजे लिहावं लागलं भारतामध्ये की एखादं मूल जन्माला आलं तर त्याला जगणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. का असं लिहावं लागलं असेल? कारण सर भारतामध्ये भ्रूण हत्येचं प्रमाण वाढलं होतं आणि अजूनही आहेच. एक्झॅक्ट. तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही जे सांगितली ही खरी गोष्ट आहे. आजही भारताला इतके दिवस स्वातंत्र्य मिळून सुद्धा आजही स्त्री भ्रूण हत्येचं प्रमाण आपल्या भारतामध्ये आहे. आज प्रत्येक दवाखान्यामध्ये PCPNDT ऍक्टचं जर कोणी उल्लंघन करत असेल तिथे शिक्षेचं प्रावधान आहे ना. कुठे प्रत्येक डॉक्टरकडे किंवा सोनोग्राफी म्हणजे गायनेकोलॉजिस्टकडे आणि सोनोग्राफी सेंटरला एक बोर्ड तुम्हाला लावलेला दिसेल की इथे कुठलंही गर्भलिंग निदान होणार नाही. हे कायद्यानुसार काय गुन्हा आहे आणि त्याला शिक्षा आहे. हे यासाठी लिहिलं, हे मुलांचे अधिकार जे आले ते लिखित स्वरूपात आल्यामुळे आज सगळ्या सोनोग्राफी सेंटर आणि तिथे दवाखान्यामध्ये हा बोर्ड लावणं अनिवार्य झालेलं आहे. आज आपण म्हणतो राजस्थान मध्ये अजूनही म्हणजे 4-5 वर्षाआधी आमचं एक अशोका फेलोचं कन्सल्टेशन होतं आणि तिथे एक राजस्थानची एक कलिग आली होती आणि तिने तो एक्सपिरियन्स सांगितला की राजस्थान मधली अजूनही काही गावं अशी आहे की जिथे हेल्थ फॅसिलिटीज नाही, जिथे दवाखाने नाही आणि अगदी गरीब लोकांच्या ज्या स्त्रियांच्या ज्या डिलिव्हरी आहे त्या घरी होतात आणि त्या गावातली जी एक्सपिरियन्स लेडी असते ती डिलिव्हरी करते. आणि अशा वेळी त्या ज्यावेळी डिलिव्हरीच्या वेळी सगळे जी प्रमुख मंडळी आहे त्या कुटुंबातली ती बाहेर बसलेली असते आणि जर मुलगी झाली तर ती बाहेर येऊन सांगते की बारात आई है, लानी है की लौटानी है. म्हणजे जर मुलगी झाली असेल
आणि त्यांनी जर म्हटलं लवटानी आहे, तर त्या आई समोर त्या बालकाचा तोंडावर कुठला तरी कपडा दाबून तिचा जीव घेतला जातो आणि त्याच घरात तिला पुरवल्या जाते, म्हणजे तिथे तिला दफन केल्या जाते. म्हणजे भारतामध्ये इतक्या वर्षांनंतर सुद्धा जिवंत राहण्याचा अधिकार लोकांना नाही, म्हणून हे लिखित स्वरूपामध्ये दिलेलं आहे. त्यानंतर जर आपण बघितलं आरोग्याच्या अपुऱ्या सुविधा, म्हणजे हा त्याचा अधिकार आहे, हायेस्ट अटेनेबल स्टँडर्ड ऑफ हेल्थ. परंतु अजूनही तुम्ही भारतामध्ये जर काही ठिकाणं बघितले तर मुलांना अपुऱ्या सुविधा असल्यामुळे किंवा बेसिक गोष्ट ज्याला व्हॅक्सिनेशन अधिकार आहे मुलांचा, जन्माला आल्यावर बेसिक गोष्टी त्याला दिल्या पाहिजे, ते न दिल्यामुळे बालमृत्यूचं प्रमाण अजूनही आपल्याला दिसते. न्यूट्रिशन, आपल्या जिल्ह्यापासून 100 किलोमीटरच्या अंतरावर जर आपण बघितलं तिथं मेळघाटामध्ये कुपोषणाचा प्रश्न आहे. त्यानंतर आपण जर पाहिलं जीवनावश्यक गोष्टीसाठी स्ट्रगल आहे. मुंबईमध्ये ज्यावेळी ज्योती मॅडम तिथे काम करायचे, 2 वर्ष त्यांनी त्या शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन मध्ये काम केलं. आणि शिवाजीनगर हा खूप मोठा स्लम आहे मुंबईचा, आणि म्हणजे धारावी जसा आहे, धारावी एक मोठा एरिया आहे, पण त्याच्याही पेक्षा जास्त वाईट अवस्था असणार शिवाजीनगर आहे. आणि तिथे डम्पिंग ग्राउंड आहे, जिथे कचऱ्याचे हजारो ट्रक तिथे टाकले जातात आणि त्याच्यावर माल्टिकिडी पेक्षा अशा 5 पट मोठी टेकडी त्या कचऱ्याची तयार होते. आणि तिथं मुलं काय करतात, दिवसभर त्याच्यामध्ये ज्या काही वेस्ट आहे, मेडिकल वेस्ट आहे, त्यातून ते वेचतात आणि त्याच्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रयत्न करतात. आता अशा वेळी काय होतं की त्या मुलांना त्या निडल प्रिक होतात, त्यातून इन्फेक्शन होतं, HIV एड्स सारखे त्यांना रोग होते आणि त्या मुलं ती मृत्यूला सामोरं जातात. त्यामुळे हे जे आहे ॲडेक्वेट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हे मुलांना देणं हा त्याचा अधिकार आहे, राईट टू नेम. आता आपण रस्त्याने फिरतो, आपण म्हणतो स्ट्रीट चिल्ड्रन आहे, किंवा व्यवसायात असणाऱ्या महिलांची मुलं आहेत किंवा कैद्यांची मुलं आहेत, ही त्यांची आयडेंटिटी नाही. त्यांना त्यांच्या नावाचा अधिकार आहे. समजा आपलं नावच नसतं तर आज आपलं सर्व्हायव्हल फार कठीण झालं असतं. म्हणून त्या राईट टू सर्व्हायव्हल मध्ये राईट टू नेम, त्याला जन्माला आल्यावर नाव मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर राईट टू अक्वायर नॅशनॅलिटी, राष्ट्रीयत्व. जर त्याचं राष्ट्रीयत्व जर नसेल तर त्याला त्याची मोबिलिटी, त्यांना त्याची डेव्हलपमेंट किंवा इतर देशात जाण्याचा त्याचा अधिकार तो त्याच्यापासून हिरावून घेतला जाऊ शकतो. म्हणून राईट टू अक्वायर आणि नॅशनॅलिटी हा त्याचा अधिकार. त्यानंतर राईट टू नो अँड बी केअर्ड फॉर बाय हिज ऑर हर पॅरेंट्स, पालकांनी त्याचं संगोपन करावं, त्याची काळजी घ्यावी हा त्याचा अधिकार आहे. म्हणजे पालक जन्माला घालून त्याला रस्त्यावर टाकू शकत नाही. तुम्हाला माहित असेल, आता ज्योती मॅडम ज्युएनाईल जस्टिस ऍक्ट मध्ये तो टॉपिक घेणार आहे. आज दत्तक देतानाही कोणीही दत्तक घेऊ शकत नाही. दत्तक ची जी प्रक्रिया आहे ती लिगल प्रक्रिया फार कठीण केलेली आहे, कारण जोपर्यंत त्या मुलाची काळजी घेण्याची गॅरंटी ती शाश्वती शासनाला येत नाही तोपर्यंत कुठलाही मुलगा दत्तक दिला जाऊ शकत नाही. हा आपला पहिला अधिकार आपण बघितलं, राईट टू सर्व्हायव्हल. आता दुसरं आहे राईट टू प्रोटेक्शन. आता कुठल्या कुठल्या गोष्टीपासून मुलांचं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे, तुम्ही बऱ्याच 2-3 गोष्टी सांगितल्या आहेत. आणखी कुठल्या गोष्टी आहे की मुलांचं प्रोटेक्शन करणं गरजेचं आहे, सांगता येईल? कुठल्या गोष्टीपासून मुलांचं संरक्षण करणं गरजेचं? सर, बच्चों को नशा मुक्ति से बचाना. ओके, एडिक्शन, राइट. लैंगिक शोषणापासून. लैंगिक शोषणापासून, व्हेरी गुड. आणखी दीपाली मॅम बोल रहे मादक चुकीच्या पद्धतीने पदार्थ हाताळणे. चुकीच्या पद्धतीने हाताळणे, बरोबर. अगदी तुम्ही कायद्यानुसार ज्याला प्रोटेक्शनची गरज आहे ते तुम्ही सांगतायत. आपण पुढची स्लाइड बघूया. सर्वात महत्वाचं म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन आहे ना. आज अजूनही मग ती जातीच्या आधारावर असो, धर्माच्या आधारावर असो, वंश असो किंवा शारीरिक व्यंग असो, तर या गोष्टीच्या आधारावर डिस्क्रिमिनेशन केलं जातं अजूनही शाळांमध्ये. कसं आहे, आपल्याकडे किंवा आपण ज्या कुटुंबामध्ये वाढलो आहे ते खूप प्रोटेक्टिव्ह एन्व्हायरमेंट मध्ये वाढलं, खूप सेन्सिटिव्ह एन्व्हायरमेंट मध्ये वाढलं. आपल्या आई वडिलांनी आपल्याला खूप प्रेम दिलं
आपले मित्र मंडळी याच्यामध्ये अगदी सेन्सिबल लोकांमध्ये आपण वावरत असतो, त्यामुळे आपल्याला त्याचा फारसा अनुभव येत नाही. पण जसं आपण स्लम मध्ये किंवा इतर भागामध्ये आपण काम करतो त्यावेळी आपल्याला असं आढळतं किती डिस्क्रिमिनेशन आहे. म्हणजे सरकारी शाळांमध्ये आपलं अपब्रिंगिंग कसं होतं, आपण कितीही सुशिक्षित झालो तरी सेन्सिटिव्ह होईल की नाही याची गॅरंटी नाहीये. त्यासाठी मग ती कुठले मुलं कुठल्या जातीची आहेत, धर्माची आहे, त्याच्या आधारावर जजमेंटल होतो व्यक्ती, की पर्टिक्युलर एरियातला असेल, पर्टिक्युलर याच्यात तो हुशारच नसेल किंवा त्याचं डोकंच चालत नसेल, तो फारसा काही डेव्हलपमेंट करणार नाही, एका सर्टन पिरियड नंतर तो बिझनेसच करणार आहे किंवा तो कामच करणार आहे, मजुरीच करणार आहे. हे जजमेंटल होण्यामुळे, या डिस्क्रिमिनेशनमुळे मुलांच्या डेव्हलपमेंटमध्ये कुठेतरी अडथळा निर्माण होतो. त्याचबरोबर एक्सप्लॉयटेशन जे सांगितलं की फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन पासून आपल्याला संरक्षण करण्याची गरज आहे. आता बरीचशी मुलं आम्ही रेस्क्यू करतो, आमच्याकडे चाइल्डलाईन आहे, चाइल्डलाईन मध्ये किंवा इतर याच्यामध्ये बरीच मुलं काय करतात, गरीब मुलं किंवा मुली शिक्षणासाठी लोक शहरात आणतात आणि त्यांना आम्ही शिक्षण करू असं करू आणि त्यांना लहान मुलांना सांभाळायला घरी ठेवतात आणि घरून परीक्षा द्यायला सांगतात. आता अमरावतीतले तरी ठीक आहे, पण मुंबई सारख्या ठिकाणी जिथे 25 मजली म्हणजे इमारत आहे, एक केस आमच्याकडे आली होती की एका इमारतीमध्ये 25 मजली इमारतीमध्ये जवळपास 13व्या 14व्या इमारतीवर कुटुंब राहायचं आणि गावाकडची एक मुलगी मुलं सांभाळण्यासाठी आली होती आणि त्या बिल्डिंग सोसायटीमध्ये असं लिहिलं होतं की तिथे जे मेड आहे किंवा जे काम करणारी लोक आहेत त्यांच्यासाठी आणि सेल्समॅन साठी लिफ्ट वापरता येणार नाही. आणि ही मुलीला कमीत कमी दिवसभरामध्ये कुठले किरकोळ काम असो, दुधाचं पॉकेट असो किंवा इतर काही गोष्टी आणण्यासाठी दिवसभरात कमीत कमी ती 25 वेळा चढ उतर करायची. कालांतरानं काय झालं, तिच्या पायामध्ये प्रॉब्लेम निर्माण झाला आणि ती आजारी पडली. आजारी पडल्यावर कारण जेव्हा समोर आलं की तेव्हा असं कळलं की दिवसभरामध्ये या मुलीला शिक्षणाचं आमिष दाखवून शहरात आणलेलं आहे आणि मुलीला शाळेच्या प्रवाहात तर टाकलं नाही, शिक्षणासाठी तर शाळेमध्ये टाकलं नाही, पण घरगुती कामामध्ये तिला एंगेज केलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीचं जे फिजिकल जे म्हणतो शारीरिक शोषण आहे ते केल्या जाऊ शकतो. त्यानंतर लैंगिक शोषण. लैंगिक शोषणाच्या बाबतीमध्ये मॅक्झिमम जे लैंगिक शोषण आहे हे नोन व्यक्तीकडून होते. म्हणजे आमच्याकडे डेटा आहे की 85 to 90% लोक जे आहे सेक्सुअली म्हणजे एक्सप्लॉइट करणारे हे नोन व्यक्ती आहे. मग त्याचे नातेवाईक आहे, शेजारी आहे, कुटुंबातले व्यक्ती आहे, मित्र आहे हे किंवा बऱ्याच याच्या आपण मध्ये आश्रमशाळेच्या केसेस आहे की ज्यामध्ये शिक्षक सुद्धा इन्व्हॉल्ड आहे. म्हणजे ही फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे की इतका चांगला नोबल आणि आपण काम करत असताना काही लोक म्हणजे या प्रोफेशनला बदनाम करतात आणि अशी पण थर्ड लोक सर आले. क्वेश्चन है, शायद पॉइंट है इंदिरा मैम को. ओके सर मला एक शेअर करायचं होतं. तुम्ही जी बोला. गोष्ट सांगितली की नाही की त्या मुलीला समजा शिक्षणाचं हे देऊन आणत होते, तर सर जरी खूप सारे कायदे निघाले, हक्क निघाले आणि त्याचं प्रोटेक्शन किंवा त्याचं काही अधिकार म्हणून शिक्षकांना बालरक्षक म्हणून काम करायला समजा सांगितलेलं आहे किंवा आपणही ते करतो समजा, पण सर अधिकार काहीच नाही आहेत. जरी शिक्षक एवढ्या तळमळीनं काहीही करत असेल पण त्याचं आउटपुट काहीच नाही निघत सर. जसं मी तुम्हाला माझ्या समजा माझी गोष्ट शेअर करतो काही. जसं मेळघाटमध्ये मी सर 13 वर्ष नोकरी केली. बरोबर. तर मी सर तिथे शिव्या खाण्यापासून कामं केलीत. म्हणजे 10 वर्षाचा मुलगा सर आणि त्याला फक्त 5,000 रुपये वर्षाच्या याच्यावर एखाद्या गवळीच्या घरी त्याचे ढोरं चारण्यासाठी ठेवून द्यायचं. पूर्ण वर्षासाठी फक्त 5,000. बरोबर. आणि त्याला 2 कपडे आणि 1 चपलाचा जोड एवढं कबूल आणि तेवढ्यासाठी तो खाणं पिणं समजा त्यांच्याकडे. सकाळी 8 पासून तर रात्री 8 पर्यंतही तो त्याच्याचसाठी काम करत होता. 10 वर्षाचा मुलगा सर. बरोबर. तर हे अजूनही सुरूच आहे सर. हो हो बरोबर आहे. तुमचा जो प्रश्न आहे तो बरोबर आहे. आता त्याचं उत्तर का मिळालं नाही, म्हणजे आपण एवढं काम केल्यावरही त्याचे रिझल्ट का मिळाले नाही, त्याची 2-3 कारण आहे. एक तर सर्वात महत्वाचं शासनाचे नियम कडक, कायदे कडक असायला पाहिजे असं तुमचं म्हणणं आहे ना? शासन कुठेतरी समाज हे लपवून ठेवतो. हा, तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे
दोन गोष्टी आहे ह्या इम्प्लिमेंटेशन न होण्याला. एक सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे काही कायदे बनलेले आहेत वेगवेगळे, त्याच्या अंतर्गत कुठल्या कुठल्या यंत्रणा याच्या रिड्रेसल किंवा ऍड्रेस करण्यासाठी, हे इश्यू हँडल करण्यासाठी अस्तित्वात आहे, याचं नॉलेज आपल्या जे सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांना नसतं. त्यामुळे त्याची जे कॉग्निझन्स घेतल्या गेले पाहिजे, त्याची जी दखल घेतल्या गेली पाहिजे, ती प्रॉपर घेतल्या जाते. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, समजा एखादा माणूस आजारी आहे आणि तो आजारी असल्याची माहिती आपण फक्त नातेवाईकांना दिली, तर ते फक्त दवाखान्यात नेऊ शकतात, ते त्याची ट्रीटमेंट करू शकत नाही. पण तेच जर त्याला दवाखान्यामध्ये नेलं तर डॉक्टर त्याच्यावर ट्रीटमेंट करू शकतात. आता फॉर एक्झाम्पल मुलांच्या संदर्भामध्ये ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट अंतर्गत जे काही यंत्रणा आहे त्या मॅन्डेटरी आहे. म्हणजे तुम्ही जर त्यांना इन्फॉर्मेशन दिली तर ते अकाउंटेबल आहे की त्याची पूर्तता करणे त्यांच्यावर ते बर्डन आहे. म्हणजे आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही जर असं कायद्यान्वये मदत केली तर तुम्हाला प्रोटेक्शन आहे. तुमच्यावर कुठलेही म्हणजे तुम्ही बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ही इन्फॉर्मेशन किंवा काम करत असताना कुणीही तुम्हाला म्हणजे त्रास देऊ शकत नाही किंवा तुमच्यावर बर्डन क्रिएट करू शकत नाही. मग ती तुमची शाळा असो किंवा मग पोलीस अधिकारी असो किंवा वेगवेगळी कुठली यंत्रणा असो. तुम्ही जर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जर एखादी स्टेप घेत असाल, फक्त आपल्याला काय नॉलेज काय पाहिजे, म्हणजे आजचं सेशन जे हार्दिक सरांनी ठेवलं आहे ते अतिशय उपयुक्त आहे. एक सर्वात महत्वाचं म्हणजे चाइल्ड राईट्स माहीत करून घेणं, चाइल्ड राईट्सच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी कुठले कुठले कायदे अस्तित्वात आहेत ते माहीत करणं, आणि त्या कायद्याअंतर्गत कुठल्या यंत्रणा आहे जेणेकरून आपण प्रॉपर गेलो. काय होतं बरेचदा काय होतं की दुखणं पोटाला असतो आणि पट्टी आपण डोक्याला बांधतो, त्यामुळे ते दुखणं बसत नाही आहे ना. कारण जिथे दुखणं असेल तिथेच ते बँडेज बांधल्या गेलं पाहिजे. आता प्रॉब्लेम असा आहे की ते जे मूल सांगितलं एक्सप्लॉयटेशन, तुम्ही एक अर्ज फक्त बालकल्याण समितीला केला असता, म्हणजे जे अमरावती म्हणजे त्या डिस्ट्रिक्टचे असते, बालकल्याण समितीला ज्युडिशियल पॉवर आहे, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटचे पॉवर आहे, आणि ते लगेच त्याच्यावर कारवाई करून त्यांना मॅन्डेटरी आहे त्या मुलाचं कम्प्लीट पुनर्वसन करणं. तर आपण पुढे जाऊया सेशनचं, कारण तो जो टॉपिक आहे ज्योती मॅडमच्या याच्यामध्ये कव्हर होईल, आणि मुलांच्या संदर्भात वेगवेगळ्या ज्या सिच्युएशन आहे ती एकही सुटली नाही नवीन ऍक्ट मध्ये, ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऍक्ट मध्ये जे निर्भया प्रकरणानंतर आला. तर त्या याच्यामध्ये तुमच्या एक एक प्रश्नाचं उत्तर ज्योती मॅडम देतील. आपण पहिल्यांदा चाइल्ड राईट्स बघूया आणि नंतर तुमचे जर काही प्रश्न असेल तर आपण पुढे जाऊया. ठीक आहे. त्यानंतर अब्यूज, वाईट नावाने बोलणे. अजूनही खेड्यापाड्यामध्ये जर आपण ग्रामीण भागामध्ये बघितलं तर त्या मुलाच्या रंगावरून, त्याच्या शरीर यष्टीवरून त्याला बोलल्या जातं, आणि अशा वेळी ज्यावेळी शिक्षक किंवा इतर जी मुलं आहेत अशा मुलांना जेव्हा त्रास देतात त्यांना शाळेत येणं बरं वाटत नाही, आणि बरीचशी मुलं या कारणामुळे शाळा सोडतात आणि ते म्हणजे शाळाबाह्य होतात. त्यानंतर इनह्युमन अँड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट. आपण बघतो की मुलांचं जे म्हणजे काय म्हणतो त्याचे हिंसाचार आहे, मुलांच्या संदर्भात जे हिंसाचार आहे, बरेचशा ज्या काही अशा कम्युनिटी आहे, आपण म्हणतो ना मुलांना इतरांबद्दल का बरं म्हणजे दयामाया राहत नाही, कारण त्यांचं बालपण अगदी होरपळून गेलेलं असतं. त्यांचे आई वडील, त्यांचे आसपासचा त्यांचं इन्व्हायरमेंटल आणि स्ट्रक्चरल जे सेटअप आहे इतकं वाईट असतं की त्यामध्ये ती सेन्सिटिव्हिटी डेव्हलपच होत नाही, इतरांबद्दल जी संवेदनशीलता आहे ती डेव्हलपच होत नाही. त्यामुळे ते असे अग्रेसिव्ह आणि क्रूर होतात, कारण त्यांचं बालपण या ज्या अनह्युमन ट्रीटमेंटमुळे पूर्ण होरपळून गेलं जातं. जसं निग्लेक्टेड, जे दुर्लक्षित मुलं आहे, मग ते वेश्या व्यवसायात असणाऱ्या महिलांची मुलं असो, प्रिझनर्सची मुलं असो किंवा विक्टिमची मुलं असो, ही सर्व मुलांना प्रोटेक्शनचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर इमर्जन्सी आणि आर्म जर कॉन्फ्लिक्ट झाला, जसं वेगवेगळे युद्ध होतात, वेगवेगळे दंगे होतात, त्यामध्ये जी मुलं होरपळतात त्यांना सुद्धा या सगळ्या गोष्टींपासून प्रोटेक्शन देणं फार गरजेचं आहे. आता राईट टू डेव्हलपमेंट, विकासाचा अधिकार. आता विकासाचा जो हे आहे, विकासाचा संबंध हा अपॉर्च्युनिटीशी आहे. जर आपल्याला डेव्हलपमेंट पाहिजे असेल तर त्याला जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजे. मग त्या अगदी अर्ली जे चाइल्डहुड आहे तेव्हापासून त्या अपॉर्च्युनिटी त्याला दिलं पाहिजे, त्याची काळजी घेतल्या गेली पाहिजे. त्यानंतर त्याला सामाजिक दृष्ट्या सेक्युअर वाटेल अशा पद्धतीचं एन्व्हायरमेंट असलं पाहिजे. त्यानंतर राईट टू लेजर, त्याचा मनोरंजनाचा त्याचा अधिकार आहे. आपण माहित आहे की जेव्हा आपण अगदी टायर्ड होतो, थकतो, त्यावेळेस आपण कुठलं तरी चांगलं गाणं ऐकतो, एखादा पिक्चर बघतो आणि पुन्हा रिफ्रेश होतो आणि कामाला लागतो. त्याचबरोबर तशीच मुलांना सुद्धा मनोरंजनाचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर रिक्रिएशन आणि कल्चरल ऍक्टिव्हिटी. सर्वात महत्वाचं म्हणजे निवाम शाळेच्या बाबतीत मी म्हणजे अगदी त्याच्या सुरुवातीपासून मला माहिती आहे त्या कॉन्सेप्ट की निवाम मध्ये तुमच्या इथे रिक्रिएशनल ऍक्टिव्हिटी फार बघितल्या जातात. म्हणजे त्यामुळे जी मुलं डेव्हलप होतात, जास्तीत जास्त मुलांना तुम्ही अपॉर्च्युनिटी देतात, संधी देतात.
त्यामुळे तुम्हाला तो जर तुम्ही कम्पॅरेटिव्ह जर अनालिसिस कराल तर बघा तुमच्या इच्छा मुलांना शाळेत राहणं जास्त आवडते, कारण तुम्ही असं बोर जे मेकॅनिकल किंवा ते स्टिरिओटाइप एज्युकेशन देत नाही, तुम्ही खूप प्रयोग करत असतात, मुलांना त्या संधी देतात. आता ह्या राईट टू डेव्हलपमेंट मध्ये अगदी युनायटेड नेशन I think power cut हुआ है उनके यहाँ, so we'll just see if they can manage to join back. हार्दिक, थोड़ा पावर कट हुआ है, मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ. हाँ हाँ श्योर. जस्ट मुझे 2 मिनट लगेंगे. पावर कट हे लावून दे, मी याच्यावरून घेतो. Till the time we can have a quick question round कि किसी को भी अब तक कुछ questions है राइट्स के ऊपर. So जैसा सर ने बोला कि हम लोगों ने ये 2 सेशंस अलग अलग डिवाइड किए, तो राइट्स का नॉलेज इस सेशन में रहेगा, नेक्स्ट सेशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, लिमिटेशंस वो सब डिस्कस होंगे. सो इसके ऊपर अब तक जो भी किया है उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं. टेम्पररी मैंने अरेंजमेंट कर ली है. अभी मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस सर. अच्छा अच्छा. तो त्यामुळे मुलांच्या जीवनामध्ये जे आहे रिक्रिएशन आणि कल्चरल ऍक्टिव्हिटीजचा खूप मोठा सहभाग आहे. म्हणजे म्हणून तुमच्या शाळेमध्ये जे आहेत नक्कीच ते मुलांना आवडेल आणि त्याचे जो काही परिणाम आहे ते तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. तर हा झालं राईट टू डेव्हलपमेंट. आता आपण शेवटचं बघूया. शेवटचा जो अधिकार आहे राईट टू पार्टिसिपेशन. सर्वात महत्वाचं म्हणजे ज्यामध्ये मगाशी काही लोकांनी खूप चांगली उत्तरं दिली की राईट टू पार्टिसिपेशन म्हणजे काय, म्हणजे सहभागितेचा अधिकार. प्रत्येक याच्यामध्ये त्याचं पार्टिसिपेशन असलं पाहिजे. त्यामध्ये महत्वाचं येतं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, त्याला विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य. म्हणजे बरेच मुलांना काय, छोटे मुलं आहे त्यांना काय समजतं, म्हणजे आपण एज्युकेटेड फॅमिलीमध्ये जर काही आयडिया घेऊन आला, नवीन काही आयडिया घेऊन, त्याला म्हणतात गप्प बस, मला काम करू दे, तुला काय कळतं. हे इतकं फ्रिक्वेंटली ते मुलगा वर्ष 18 पर्यंत ऐकत असतो की तो घाबरतो नंतर की कसं काय, मी सांगितलं तर मला नक्कीच कुठेतरी लहान आहे म्हणून बाजूला सारल्या जाईल. त्याची सवय इतकं होते की जेव्हा तो मग मोठा होतो आपण त्याच्यावर अपेक्षा करतो की त्यांनी कुटुंबाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यावं, पण त्यांनी हजारो वेळा आपल्या कुटुंबामधून नकार ऐकलेला असतो की तुला काय कळतं, तू कुठे जबाबदारी घेऊ शकतो, तू तर लहान आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये जो डिसिजन पॉवर आहे तो डेव्हलप होऊ शकत नाही. त्यामुळे राईट टू पार्टिसिपेशन मध्ये मुलांकडून ऐकून घेणे, मुलांच्या खूप नवीन नवीन आयडिया. आता आम्ही एक प्रयोग केला, आमच्या आसपास जी मुलं खेळतात ना, आता ऑफिस सुरू आहे, त्यांना एक्सेल मध्ये डाटा एंट्रीचं काम दिलं. ज्या मुलांना अगदी त्याच्या कुटुंबामध्ये साधं अंकगणित, थोडं 2 डिजिटचं ऍडिशन होईल की नाही हे दिल्या जात नव्हतं, 4थ्या-5व्या वर्गाच्या मुलांनी त्यांनी अक्षरशः एक्सेल सीट इतकी करेक्ट भरली की आम्हाला आश्चर्य वाटलं की मुलं काय काय करू शकतात. त्यामुळे त्याचं पार्टिसिपेशन वेगवेगळ्या टास्क मध्ये घेणं फार गरजेचं आहे, जेणेकरून त्याचा कॉन्फिडन्स डेव्हलप होईल. त्यानंतर एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, त्याला आवश्यक त्या माहितीचा अधिकार आहे. तो त्याला जी गोष्ट आहे त्याला माहिती दिली गेली पाहिजे. बरेचशा म्हणजे पूर्वी काय व्हायचं की काही गोष्टींबाबत आपल्याकडे अजूनही टॅबू आहे, ह्या गोष्टी नाही, हे मोठ्यांनीच बघायचं, काही गोष्टी मुलांपासून दूर ठेवायच्या. दूर ठेवल्या म्हणून काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही, उलट तो वेगळ्या स्वरूपामध्ये बाहेर येतात, है ना. आपण मुलांना लैंगिक अवयवाबद्दल माहिती देत नाही. त्याचा परिणाम आम्ही बघितलं, जेव्हा मुलांवर चाइल्ड अब्यूजच्या केसेस होतात ते बयान नाही देऊ शकत. त्यांना त्यांच्या लैंगिक अवयवाची नावं माहित नाही एक्झॅक्ट काय म्हणतात, आपण त्यांना लपवून ठेवतो. त्यामुळे बयान देते वेळी ते व्यवस्थित बयान न दिल्यामुळे तो बेनिफिट ऑफ डाऊट जो आहे तो ऑफेंडरला मिळतो आणि जे अपराधी आहे ते निर्दोष होतात. त्यामुळे
आम्ही बऱ्याचदा जेव्हा असे ट्रेनिंग घेतो पॉक्सोचे वगैरे, तेव्हा सांगतो की मुलांना जे कळेल त्या भाषेमध्ये नोंद घ्यावी, असं कायद्यामध्ये सुद्धा तरतूद आहे. फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारांचं स्वातंत्र्य, त्यांना विचार करू द्या, स्वतंत्रपणे विचार करू द्या, त्यांच्या आयडिया त्यांना मांडू द्या आणि ते एक्सप्लोर करू द्या. आणि तसं जर वातावरण असलं तर त्यांना शिक्षण हे दडपण वाटणार नाही. बऱ्याचशा शाळांमध्ये ते म्हणतो ना, ब्लॅक मंडे सिंड्रोम म्हणतो, की सोमवार आला की लोकांना टेन्शन येतं. शनिवार फार आवडतो, रविवारी दुपारची वेळ झाली 3 वाजले की नंतर त्यांना टेन्शन यायला लागतं, अरे यार उद्या सोमवार आहे, पुन्हा तेच आपल्याला शाळेत जावं लागणार, काम करावं लागणार, कारण त्यांना आनंद वाटत नाही. म्हणजे जे कृष्णमूर्तींच्या पुस्तकामध्ये एक वाक्य मी वाचलं होतं की ते असे शाळेच्या प्रिमायसेस मध्ये फिरत होते आणि शिक्षक त्यांच्यासोबत होते आणि मुलं ग्राउंड मध्ये खूप मस्ती करत होते आणि खूप आनंदाने खेळत होते. तर जे कृष्णमूर्तींना एक शिक्षकांनी म्हटलं, बघा म्हणे सर, ही मुलं ग्राउंड मध्ये किती खेळतात आणि किती आनंद वाटतो यांना, आणि वर्गात हे लक्ष देत नाहीत, वर्गात एवढे आनंदी राहत नाही. ते म्हणाले की तुम्हाला ज्या दिवशी वर्गात असाच आनंद मिळेल त्या दिवशी मुलांना पण वाटेल. जेवढा आनंद मुलांना ग्राउंडवर वाटतो तेवढाच आनंद सर्व शिक्षकांना जेव्हा वर्गामध्ये वाटायला लागेल, ते हसत खेळत मुलांना शिकवतील, त्यांना वर्गातच मुलांसोबत राहणं आवडेल, त्या दिवशी मुलं सुद्धा वर्गात अशाच पद्धतीने. इतकं सुंदर एका वाक्यात त्यांनी ती संकल्पना मांडली होती. कॉन्शियस अँड रिलिजन, सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्यांनी कुठला धर्म निवडावा हा पण त्याचा स्वातंत्र्य आहे. आता बरेच जेव्हा आम्ही काम करतो ना, बरीच लोक म्हणते, ज्या ख्रिश्चन मिशनरीज आहे ते लोक धर्मांतर करतात, असं करतात, ते करतात. असं कोणी जाणून बुजून काही जबरदस्तीनं धर्मांतर करत नाही. काय होतं की ज्याच्या पोटामध्ये एक अन्नाचा घास आणि बेसिक सुविधा जी इन्स्टिट्यूशन देते, जिथं तो लहानाचा मोठा होतो, तो त्याला जे कम्फर्टेबल वाटतं त्या गोष्टी तो अनुसरण करत असतो. आणि ज्या बऱ्याचशा हेल्थ आणि याच्या फॅसिलिटीज आहे, ज्या ज्या संस्था आहेत, मग कुठली असो, तो हिंदू धर्माची असो, मुस्लिम धर्माची असो, ख्रिश्चन धर्माची असो, जे मुलांना आनंदी ठेवतं, त्यांच्या विकासाबाबत विचार करतो, तो धर्म त्यांना माणुसकीचा धर्म आपला वाटत असतो. तर ह्या सर्वात महत्वाचे गोष्ट आहेत. त्यानंतर आता ही चाइल्ड राईट्सच्या इम्प्लिमेंटेशन साठी कुठल्या कुठले म्हणजे गोष्टी यंत्रणा अस्तित्वात आल्या. थोडं आपलं सेशन हार्दिक 5-10 मिनिटं पुढे जाईल. हा, चालेल ना? अभी और 1 घंटा है. 9 to 11 है और फिर 11:30 to 1:30. हाँ नहीं, क्योंकि मुझे 11 बजे खत्म करना है, बाद में आधे घंटे का ब्रेक के बाद ज्योति पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस है. हाँ, ओके, तो ठीक है. तो इसके लिए क्या है, 3 लेवल पे मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है. सबसे पहले कि कुछ लॉज बनाए गए, वो फिर सेंट्रल लॉज है, कुछ स्टेट लॉ है, और बच्चों से कुछ स्पेशल लॉ भी है, जैसे पॉक्सो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये स्पेशल लॉ है और सेंट्रल एक्ट है. तो ऐसे लॉ बनाए गए, यानी बच्चों का राइट्स अगर उनको देना है, उनको एक्सप्लॉयटेशन और रोकना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, तो ये लॉ बनाए गए. दूसरा है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाया गया, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, आज घर घर तक बच्चे के घर जाके उनको वैक्सीनेट किया जाता है, उनको देखा जाता है, बार बार 5-5 बार लोग आते हैं घर पे कि आपका बच्चा कैसा है ना. तो इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाए गए. तीसरा बनाया गया इंस्टीट्यूशन. आप अगर देखते हैं, अगर बच्चा अनाथ है, अगर वो बच्चे से कोई गलती हो गई है, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, अगर वो गुनेगार होता है, तो उनके लिए अलग अलग, जसं वसतिगृह आहे, आदिवासी ट्रायबल हॉस्टेल आहे, त्यानंतर बालगृह आहे, जे अनाथ मुलांना ठेवण्यासाठी बालगृह आहे. अगदी एका दिवसाचं मूल जर सापडलं रस्त्यावर, त्याला इमिजिएट कुठे ठेवायचं, त्यासाठी शिशुगृह आहे. तुम्ही जर अमरावती होली क्रॉसला जाल, तिथे ईशदया नावाचं शिशुगृह आहे. जे घरी आपण व्यवस्था मुलांची करू शकत नाही, ते त्या ईशदयामध्ये तुम्ही बघाल. म्हणजे त्यांना सकाळी म्युझिक, न्यूट्रिशन, त्या पाळणे, खेळणे आणि तिथे एक पेड्राटिशन, ही सगळी व्यवस्था तिथे गेलेली आहे. कधी जर गेले तर तुम्ही होली क्रॉसच्या त्या ईशदयामध्ये जा, तिथं तुम्हाला असे अनाथ बालकं अगदी 2-2, 3-3 दिवसाचे तर 2-3 महिन्यापर्यंतचे तुम्हाला दिसतील. ते ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन उभारल्या गेल्या. याचा ऑब्जेक्टिव्ह एकच आहे की आपल्या भारतातला एकही मुलगा या सगळ्या कुठल्याही गोष्टीमुळे त्याच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये. आता महत्वाचे ऍक्ट कोणते आहेत जे आपल्याला शिक्षकांना किंवा मुलांसंबंधात काम करणाऱ्या व्यक्तीला माहितीच असणे गरजेचे आहे. मी अशी अपेक्षा करत नाही की त्यांनी अगदी कायदे पंडितच व्हावं,
अगदी कायदे पंडित होण्याची गरज नाही, पण काही बेसिक गोष्टी त्यांना माहित असल्या पाहिजे, जेणेकरून आपल्या प्रिमायसेस मध्ये, आपल्या सभोवती, आपल्या कुटुंबामध्ये मुलांचं जर एक्सप्लॉयटेशन होत असलं तर आपण त्यांना कशा पद्धतीनं मदत करू शकतो. सर्वात महत्वाचं, जसं मी तुम्हाला म्हटलं, मास्टर की ज्युएनाईल जस्टिस केअर अँड प्रोटेक्शन ऍक्ट 2015 हा 2015 पुन्हा आला हा ऍक्ट, म्हणजे त्याच्यामध्ये सुधारणा केल्या गेल्या निर्भया प्रकरणानंतर, आणि त्याचे 2018 मध्ये रूल आले, जे ज्योती मॅडम तो तुम्हाला तो सविस्तर ऍक्ट समजून सांगेल. त्यानंतर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन अँड रेग्युलेशन ऍक्ट, जर एखादा बालकामगार मुलगा होत असेल आणि हॅझार्डस इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असेल तर त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी चाइल्ड लेबर ऍक्ट आहे. त्यानंतर द राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन ऍक्ट 2009, जे तुम्ही पण काम करता सगळं, तर एकही बालक शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर राहू नये यासाठी तो ऍक्ट आहे. आणि त्यानंतर लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी पॉक्सो, ज्याला पॉक्सो तुम्ही नाव ऐकलं असेल, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट 2012, या 2012च्या आधी आपल्याकडे जर मुलांवर अत्याचार झाले तर कुठलाही कायदा नव्हता, म्हणजे, आणि त्यामध्ये मुलांना तो न्याय देऊ शकत नव्हतो. आयपीसी मधले सेक्शन अपुरे पडायचे, कारण बलात्कार किंवा सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन मुलांचं होऊ शकतं ही आपल्या सोसायटीला ही गोष्ट मान्यच नव्हती. ज्यावेळी ही संख्या वाढली आणि 2012 नंतर ही उत्तरं मिळायला लागली, महत्वाच्या ह्या 2-3 ऍक्टवर आपल्याला माहिती असणे फार गरजेचे आहे. आता ह्या पॉलिसीज आणि स्कीम कोणत्या डिपार्टमेंट अंतर्गत चालतात? सर्वात म्हणजे वेगवेगळे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटचे नंबर तुमच्याकडे असले पाहिजे. एक सर्वात म्हणजे वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, महिला व बाल विकास विभाग. 80% स्कीम हे यांच्या अंडरमध्ये असतात. तुम्हाला काही अडचण आली, जिल्हा महिला बाल विकासचे 2 डिपार्टमेंट आहे, एक जिल्हा परिषदचा आहे आणि एक शासनाचा आहे, जे HVPMच्या तिथे ऑफिस आहे. तिथे जवळपास त्या अंतर्गत 19 ऍक्ट आहे, किती 19 ऍक्ट मुलांबद्दल जे इम्प्लिमेंट केले जातात. त्यानंतर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आहे, सामाजिक समाज कल्याण विभाग आहे. त्यानंतर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आहे, जे ट्रायबल विभाग आहे त्याच्या अंतर्गत येणारी जी मुलं आहे त्या डिपार्टमेंटच्या. त्यानंतर लेबर डिपार्टमेंट आहे, आणि त्यानंतर ज्युडिशियरी आहे. ज्युडिशियरी स्वतः पण मुलांबाबत वेगळ्या यंत्रणा त्यांनी निर्माण केल्या आहे, जसं CWC आहे, ज्युएनाईल जस्टिस बोर्ड आहे, यांना ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लासचे पॉवर याकरता दिलेले आहे की जेणेकरून मुलांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी आदेश काढावे आणि तशा पद्धतीच्या स्टेप्स घ्यावा, यासाठी हे डिपार्टमेंट अस्तित्वात आले. आता आपला शिक्षकाचा रोल काय आहे? शिक्षक म्हणा किंवा एक सामान्य माणूस म्हणा, काय रोल आहे? सर्वात महत्वाचा म्हणजे मुलांच्या जीवनामध्ये जर बदल होत असेल तर शिक्षक हा चेंज मेकर आहे. मला म्हणजे तुम्हाला सांगतो, आपण आपल्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत जवळपास आपल्या आयुष्यामध्ये शैक्षणिक जीवनामध्ये 30-35 शिक्षक येतात की नाही, अगदी नर्सरी पासून तर पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत 30-35 शिक्षक आपल्याला शिकवत असतात, परंतु त्यातले मोजके 5 शिक्षक आपल्या लक्षात राहतात. सगळे 35 राहतात का? नाही. 5 यासाठी राहतात की तुम्हाला आता सांगता येत नाही की तुमच्या जीवनात त्या लोकांनी काय बदल घडला, असं सांगता येणार नाही, आठवणार नाही, पण नक्कीच काहीतरी त्यांनी महत्वाची भूमिका तुमच्या जीवनामध्ये साकारली आहे, जेणेकरून आज जे आहे तुम्ही त्यांच्यामुळे. भला एक पॅरेंट म्हणून तुमच्या खांद्यावर हात ठेवला असेल, वाईट मनस्थितीमध्ये त्यांनी तुम्हाला आधार दिला असेल, ते कुठलेही त्यांचा रोल असेल, म्हणून चेंज मेकर असू शकतो त्या मुलांच्या बाबतीत. म्हणून आपल्याकडे आपल्या सोबत असणाऱ्या मुलांच्या जीवनामध्ये आपण एक फार मोठी भूमिका करत असतो. दुसरं, चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच. मुलं जी आहेत ती अगदी वातावरण असं असलं पाहिजे की चाइल्ड फ्रेंडली असलं पाहिजे, म्हणजे कुठेतरी त्यांना असं वाटलं पाहिजे की आपण कुटुंबाचाच शिक्षक हा भाग आहे आणि माझ्या मनातल्या ज्या गोष्टी आहे बरेचदा कुटुंबामध्ये मी सांगू शकत नाही, पण मी कम्फर्टेबली शिक्षकांकडे सांगू शकतो. आणि बरीचशी उदाहरणं आहेत चाइल्ड अब्यूजच्या बाबतीत. पालक विश्वास ठेवल की नाही, या विवंचनेमध्ये मुलगा होता, परंतु त्या मुलांनी शिक्षकांना हे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशनची गोष्ट सांगितली. अशी बरीचशी उदाहरणं आहे की जिथे मुलं कुटुंबामध्ये कम्फर्टेबल नाही, पण शाळेमध्ये इतकं चाइल्ड फ्रेंडली ऍटमॉस्फिअर आहे की ती मुलं तिथे मोकळी होतात, त्यांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडतात. त्यानंतर सेन्सिटिव्हिटी. आता सेन्सिटिव्हिटी चेक करायचं असं काही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस नाही आहे की कोण माणूस किती सेन्सिटिव्ह आहे. फक्त सेन्सिटिव्हिटी जर आपल्याला चेक करायचं एकच माध्यम आहे, जर माझा मुलगा शाळेत असता तर माझ्या काय अपेक्षा असतात,
किंवा माझा मुलगा जर असा प्रॉब्लेम मध्ये आला तर मी कुठल्या स्टेप्स मी घेतल्या असत्या, 1-2 पावलं पुढे जाऊन काय त्याच्यासाठी करू शकलो असतो. आणि त्या बाकी मुलांमध्ये आपला मुलगा शोधायचा ते बेस्ट वे आहे सेन्सिटिव्हिटी चेक करायचं. त्यानंतर लव्ह आणि अफेक्शन हे असलंच पाहिजे. प्रेमाशिवाय ही मुलं जवळ येत नाही. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे शिक्षकाची काउन्सिलरची भूमिका आहे. काउन्सिलिंग म्हणजे गायडन्स नव्हे. गायडन्स आपण मार्गदर्शन कसं आहे, जसा अनुभव असला अनुभवावर आधारित गायडन्स करत असतो. अनुभव वाईटही असू शकतो, पण एक सायंटिफिक 2-4 गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. जसं नॉन जजमेंटल असलं पाहिजे, त्यानंतर एक्सेप्टन्स असलं पाहिजे ऍज अ पर्सन म्हणून. कुठलाही मुलगा असो ना, कुठल्याही जाती धर्माचा असो, कसा असो, पण ऍज अ पर्सन म्हणून त्याचा एक्सेप्टन्स असला पाहिजे. म्हणजे काउन्सिलरची मोठी भूमिका. एक पॅरेंटल सुपरविजन असलं पाहिजे. नुसतं शिक्षक नाही, हा माझ्याकडे मुलगा 6 तास आहे तर मी एक पॅरेंट्स म्हणून त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे. त्यानंतर रेफरल सर्व्हिस. सगळ्याच गोष्टी की तुमच्या शाळेकडे अवेलेबल नसणार. कुणी आजारी पडलं, काही प्रॉब्लेम झाला तर तुमच्याकडे अशा अनेक महत्वाच्या लोकांची नंबर तुमच्याकडे असली पाहिजे, जेणेकरून आवश्यकता पडली तर तुम्ही रेफर करू शकलं पाहिजे. तुमच्या शाळेमध्ये बरेचदा काही अडचण आली तर मला फोन येतात. कुठलं लिगल जर काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असली तर ही खूप चांगली प्रॅक्टिस आहे. ज्या गोष्टी अगदी फार चिघळत ठेवण्यापेक्षा, वाढण्यापेक्षा अगदी वेळीच जर मार्गदर्शन घेतलं तर ते आपण त्याला एक प्रिव्हेंट करू शकतो. त्यानंतर कोऑर्डिनेशन अँड नेटवर्किंग एजन्सीज फॉर चिल्ड्रेन. मुलांच्या संदर्भात जेवढ्या यंत्रणा आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी अवेलेबल आहे, गव्हर्नमेंटल, नॉन गव्हर्नमेंटल किंवा व्हॉलेंटरी किंवा इंडिव्हिज्युअल लोक, त्यांचं एक नेटवर्क, एक डायरीज तुमच्याकडे असली पाहिजे की मुलांच्या संदर्भात कुठलाही प्रश्न आला तर माझ्याकडे ही लोक मदतीसाठी तयार आहेत. तर अशा पद्धतीनं आपण मुलांना मदत करू शकतो. इट वॉज लास्ट स्लाइड. आणि आता आपण काही कुणाचे प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. थोडा पॉवर कटमुळे डिस्टर्ब झाला होता. फार हेवी होतं का? अजिबात नाही सर. नाही सर. म्हणजे मी सांगितलेलं कळलं ना तुम्हाला? म्हणजे काही कठीण नाही गेलं ना? खूप छान सेशन होतं सर. ज्याची आवश्यकता आहे खरंच ते. थँक्यू. ओके. मला तुम्हाला जर काही स्पेसिफिक प्रश्न असतील ना ते विचारा, म्हणजे मी खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला उत्तर देऊ शकेल. कुणाचे काही प्रश्न आहेत? दीपाली मॅम. ऍक्च्युली हा प्रश्न नाहीये सर. फक्त मला हा, एक हा. शेअरिंग करायचं होतं. जसं मी आतापर्यंत साधारण 350 पेक्षा जास्त शाळांमधून पपेट शोच्या माध्यमातून हे सगळे विचार जे आपण सांगत आहात हे मुलांपर्यंत पोहोचवते. खूप सगळे अनुभव असे येतात की जे अनुभव ऐकायला सुद्धा नाही वाटतात. देशमुख सरांना माहित आहे, त्यांच्या शाळेत पण मी कार्यक्रम घेतलाय. मुलं खूप अच्छा, अच्छा. रमून जातात ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये. आणि जसं आपण सांगितलं की मुलांना लैंगिक शिक्षणाबद्दल म्हणजे इव्हन त्यांच्या बॉडी पार्ट्स बद्दल पण कुणी घरी सांगत नाही. ह्या सगळ्या बरोबर. गोष्टी मी अगदी सौम्य भाषेमध्ये मुलांपर्यंत पोहोचवते. पण हो, बरेच हो. वेळा काय होतं की हे जे आहे याचं जे मास लेवलला हे व्हायला पाहिजे ते अजूनही होत नाही. म्हणजे त्याला जे महत्व द्यायला पाहिजे ते दिल्या जात नाही. जसं की आपल्याला माहिती आहे की राजकमल स्क्वेअरवर आपली मुलं असतात, त्यांच्यासोबत पण मी कार्यक्रम केलाय. म्हणजे ह्या बरोबर. मुलांमध्ये पण जागृती येणं किती गरजेचं आहे हे जोपर्यंत समाजाला समजणार नाही तोपर्यंत हा. मला असं वाटतं की कुणी 1 किंवा 2 किंवा एक ग्रुप यांनी काम करून म्हणजे पूर्ण होणार नाही हे सगळं. त्यामुळे बरोबर. यासाठी आपण आणखी काय करू शकतो असं मला विचारायचं. ऍक्च्युली दीपाली मॅडम, तुम्ही जे म्हटलंय, कारण तुमचा एक्सपिरियन्स बोलतोय, तुम्ही अपेक्षा सोबत काम केलंय का? नाही सर, मी जिल्हा हॅलो? परिषदला शिक्षिका आहे. अपेक्षाच नाही तर अच्छा, ओके, ओके. जिल्हा बालकामगार जो परिषदला आपला प्रकल्प होता त्यामध्ये सुद्धा मी प्रकल्प होता म्हणजे आपले जे इंडस. येस इंडसचा तेव्हापासून इंडस मध्ये. जुळलेली आहे. आणि आपण हा, ते येस तर इंडसच्या जे बरोबर. म्हणजे समन्वयक होते त्यांना प्रशिक्षण मी दिलेलं आहे सर. तेव्हापासून ओके, जुळली ओके. आहे या व्हेरी सगळ्या प्रकाराला. राईट. आता काय आहे, दीपाली मॅडम, तुम्ही जो मांडला हा प्रश्न खूप, कारण आम्ही पण आता 20 वर्षापासून काम करतोय. एक खंत आम्हाला आहे की इतकं सगळं केल्यावर पण अजून लोकांमध्ये अवेअरनेस आला नाही. तर सर्वात महत्वाचं काय असतं, कायदा खूपच छान असतो. म्हणजे कायदा जर वाचला तर तुम्हाला इतकं छान वाटेल की असं स्वप्नात असल्यासारखं वाटेल की सगळंच जर असं असलं तर किती रामराज्य आल्यासारखंच वाटेल, है की नाही? पण काय होतं की कायद्यात
त्या स्वप्नामध्ये जे काम करणारी वेगवेगळी यंत्रणा आहे, मग ते पोलीस असो, ज्युडिशरी असो, CWC असो, ज्युएनआईल जस्टिस बोर्ड असो, शिक्षक असो, या प्रत्येकाने एकाने जरी त्याची भूमिका व्यवस्थित वटवली नाही, किंवा नागरिक असो म्हणजे जनता यांनी एकाने जरी ती म्हणजे त्याची भूमिका वटवली नाही, तर ते पूर्ण स्वप्न भंगते. त्यामुळे आता आम्ही तोच प्रयत्न करतोय की आपले महत्वाचे कुठले स्टेक होल्डर आहे, कोणकोणते आहे जे मुलांच्या संदर्भात असतात, तर त्यांना जाऊन आपण ऍक्टिव्हेट करणे. आता जसं तुम्ही या इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असल्यामुळे तुम्हाला इतर लोकांच्या तुलनेने जे सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांना जास्त माहिती असेल. तुम्हाला माहिती आहे की एखादं मूल जर काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणारी असेल तर ऍक्युरेट तुम्ही जर CWC कडे अर्ज केला तर त्याचं उत्तर मिळू शकते, है की नाही. ते जर आपण एखाद्या दुसऱ्या बरोबर. व्यक्तीकडे तर त्याची उत्तर मिळत नाही. बरेचदा काय होतं की हा अवेअरनेसच लोकांमध्ये नाही, कुठे जावं, है की नाही. म्हणजे बरेचदा काय होतं की पोलिसांमध्ये पण ती जाणीव नसते किंवा त्यांना माहिती नसते. असं नाही की ते फारच हे असतात, रूढ असतात किंवा काय होतं की सेन्सिटिव्हिटी जी आहे ती नॉलेजमुळे येते. आता चाइल्ड राईट्सच्या बाबतीत जर आपण बघितलं, चाइल्ड राईट्सच्या बाबतच लोकांना माहिती नसेल तर त्यांना ती सेन्सिटिव्हिटी येणारच नाही. तर त्यामुळे आपलं काम आहे की जास्तीत जास्त पहिल्यांदा अगदी सायंटिफिकली आपण हा अभ्यास करणं की कुठले कुठले महत्वाचे प्रॉमिनंट ऍक्टर याच्यामध्ये आहे मुलांच्या अधिकारांच्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये. त्यांना घेऊन आपण ते पुढे काम त्यांच्यासोबत करू शकतो आणि तशा पद्धतीनं स्प्रेड होऊ शकतो. तर नक्कीच जास्त निराश व्हायची गरज नाही, कारण मागच्या 10 वर्ष आधी जे चित्र होतं ते किमान आता तरी बदललं आहे. म्हणजे आता बघा चाइल्ड लाईनचे वेगवेगळे युनिट उघडलेले आहे. CWC कडे पूर्वी यंत्रणा नव्हती, CWC कडे यंत्रणा आलंय. बालगृहामध्ये पहिल्यांदा मुलं बाहेरच्या बाहेर पाठवल्या जात होती, जर त्यांच्याकडे हे नसेल तर आता तसे करू शकत नाही, मुलांची एंट्री होतेच. इव्हन डिसेबल मुलगा सुद्धा आपल्या इथं व्यवस्था नसून तरी CWC किंवा ते अधीक्षक घेऊन घेतात. कारण आता जे कायद्याचा वचक किंवा लोकांमध्ये जो काही प्रमाणात तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांमध्ये जो अवेअरनेस आहे त्यामुळे त्यांना ते घेणं बंधनकारकच आहे. तर जरी बरंच ग्रे पिक्चर असलं तरी काही पॉझिटिव्ह पण गोष्टी आता होत आहेत आणि याच्यानंतरही होण्याची जबाबदारी पुढे चांगलं चित्र होण्याची तुमच्या आमचं आपण काम करून कलेक्टिव्हली लोकांमध्ये जनजागृती करूया. आणखी कुणाचा प्रश्न आहे? नक्कीच सर. Swati ma'am, did you have a question? सर मी हा नाही सर बोला. हा बोला सर. प्रवीण सर, तुम्ही सुंदर माहिती आज या ठिकाणी दिली. सर्वप्रथम तर तुमचं अभिनंदन करतो की तुम्ही 20 वर्षांपासून अतिशय चांगल्या मुद्द्यांवर या ठिकाणी दोघे पतीपत्नी काम करतात आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही लोकांपर्यंत मेसेज पण तुम्ही पोहोचवता. त्यामुळे तुमचं अभिनंदन आणि धन्यवाद सुद्धा. मुद्दा जसं तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित केला मुद्दा की सेन्सिटिव्हिटी हा एक फार सेन्सिटिव्ह विषय आहे आणि तो हाताळण्याकरिता ती सेन्सिटिव्हिटी सुद्धा त्या व्यक्तींमध्ये असणं फार गरजेचं आहे. तर यामध्ये तुम्ही काम करता, इतर सामाजिक संघटना काम करतात, काही व्हॉलेंटियर्स पण आहेत आणि पोलीस डिपार्टमेंट पण सुद्धा त्या ठिकाणी काम करतात. आणि हे काम करत असताना असं कधी कधी जाणवतं की काही व्यक्तींना ती सेन्सिटिव्हिटी म्हणा किंवा ते प्रशिक्षण जे असते ते नसल्यामुळे बऱ्याचदा समस्या पण त्या ठिकाणी निर्माण होतात. त्यामुळे या विभागात किंवा अशा क्षेत्रामध्ये काम करत असलेल्या लोकांना सर्वप्रथम तर अनुभवी व्यक्तींकडनं एक चांगलं प्रशिक्षण देण्याची फार गरज असते. त्याशिवाय ते तो मुद्दा सॉल्व्ह करू शकत नाही. उलट तो मुद्दा आणखी कठीण कसा होईल किंवा आणखी वर्स्ट कसा होईल तोच ते तिथून बाहेर निघत असते. एक उदाहरण मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो जे ऍक्च्युअल घडलेलं होतं की 2-3 वर्षांपूर्वी आमच्या शाळेत पण एक असं सेशन घेतलं आणि ते घेण्याकरिता पोलीस आलेले होते. मला पोलिसांना दोषारोपण करायचं नाहीये, परंतु कदाचित होऊ शकतं की मी चुकीचं असेल या ठिकाणी. आणि त्यांनी मुलींकरिता एक सेशन घेतलं होतं. ते लैंगिक अत्याचार कसे असतात वगैरे, टच, गुड टच, बॅड टच परत त्यांनी सांगितलं. आणि आजूबाजूला जर तुमच्यासोबत असं काही कोणासोबत होत असेल किंवा तुमच्यासोबत होत असेल तर तुम्ही आम्हाला ते सांगा. आणि नंतर मग काय झालं की त्यांनी सेशन फार छान घेतलं. मुलींना इतका विश्वास आला की त्या मुली त्यांच्यासोबत बोलक्या झाल्या. आणि ती मुलगी त्यांना सांगायला लागली पोलिसांना की आमच्या कॉलनीतले काही असे आमच्या अगदी जवळचे नातेवाईक आहेत माझ्या की जे माझ्यासोबत तुम्ही जे म्हणताय तसं तसं करतात कधी कधी. छोटी मुलगी आहे, 7th क्लास मधली मुलगी आहे आणि त्यामुळे मी घाबरते कधी कधी. तर ते पोलीस हे सेशन झालं. आता काय आम्ही जेंट्स टीचर आहे, आम्हाला काही पूर्ण विषय तो माहिती नव्हता.
आणि बरोबर. दुसऱ्या दिवशी सेशन संपल्यानंतर महिलांना माहित असेल पण कोणी काही चर्चा केली नाही. मला वाटतं की चर्चा करायला काही हरकत नव्हती, पण इट्स ओके. दुसऱ्या दिवशी ते 2-3 पोलीस पुन्हा शाळेमध्ये आले, ते महिला, आणि आमच्या त्या मॅडम सुपरवायझर सोबत बोलत होत्या. आणि नेमकं मी पण त्या ठिकाणी होतो, त्यामुळे त्यांचा विषय थोडा मला ऐकू आला म्हणून मी. तर त्या म्हणाले की ती काल सेशन झालं आणि अशी मुलगी होती, ती सांगितलं की असं असं होतंय, 1-2 जे मुलं आहेत किंवा माणसं आहेत त्याला त्रास देतात आहे, आणि त्यामुळे आम्ही आज त्या भागामध्ये ट्रॅप लावला, जेणेकरून त्याला पकडण्यात येतं की तो असं काही करतोय. त्यावेळी शाळा सुटल्याने ज्या दिवसभर ते तिथं राहतील ते पकडतील. मी तर त्या बरोबर. पोलीस इन्स्पेक्टर झाली. त्यामुळे तुम्ही तिच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. ही गोष्ट कॉलनीतली आहे किंवा इतर कोणालाही माहित नाही. तुमच्या ट्रॅप पुढे साऱ्या जगाला तुम्ही माहित करून देताय. म्हणजे प्रकरण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करताय की तुम्ही वाढवण्याचा प्रयत्न करतायत म्हणून. आज ती गोष्ट कोणाला माहित नाही आहे. जर त्या मुलीने तुम्हाला काही लोकांची माहिती दिलेली आहे तर ती वेगळ्या पद्धतीने पण तुम्हाला हाताळता येते ना. कदाचित म्हटलं मी चुकीचं असू शकतो, पण म्हटलं तुमच्यामुळे व्यवस्थितपणे फिरताय, काही मला माहिती नाही काय होत आहे म्हणून. पण जर अशा गोष्टी माहित पडल्या तर टॉर्चर करणारे बरेच लोक असतील. त्यामुळे हा मुद्दा म्हणलं तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने हाताळा असं मला वाटतं. एकदम त्या ठिकाणी ट्रॅप लावून त्याला पकडायचं आणि मग त्याला का पकडले समजून सांगण्यात, त्यापेक्षा म्हटलं वेगळा काही मार्ग असू शकतो का ते तुम्ही आधी शोधावं. काही संघटना आहेत म्हटलं या ठिकाणी काम करतात, त्यांच्यासोबत तुम्ही बोलावं. हा मुद्दा सेन्सिटिव्ह आहे. कदाचित म्हटलं मी चुकीचं राहू शकते या ठिकाणी. आणि नंतर मग त्यांना तो विषय कळला असेल, त्यांनी तो ट्रॅप हटवला. नंतर मग पुढे काय घडलं त्या प्रकरणामध्ये मला काही पूर्ण माहिती नाही पडली, कारण तो लेडीजचा विषय होता, माहिती घेतली नाही. म्हणून सर मला असं म्हणायचं की तुम्ही या क्षेत्रामध्ये काम करता, पोलीस डिपार्टमेंट सोबत तुमचे छान कॉन्टॅक्ट आहेत, आम्हाला माहिती आहेत ते. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की ज्या वेळेला अशा प्रकारे सेशन कोणी घेतात किंवा अशी कोणती कृती होते, तर हा विषय जो आहे तो अधिक चांगल्या पद्धतीने जर हाताळला तर यामध्ये यश होईल. आणि मुलं मुली जे आहेत त्यांच्यावर असा, मुलीच नाही मुलांवर पण असे अत्याचार होत आहेत, असं काही नाही की. तर त्यामुळे ही लोक समोर येतील, विश्वासानं ती गोष्ट सांगतील, जर आपण व्यवस्थित हा हँडल केला तर विषय. बरोबर. निलेश सर, खूप छान तुम्ही ते जे उदाहरण दिलं ते अतिशय सुंदर होतं. आणि त्यामध्ये जे पोलिसांनी इनिशिएटिव्ह, लगेच दुसऱ्या दिवशी जे पोलीस आले आणि त्यांनी तो ट्रॅप लावला, ते आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न केला, हे कदाचित 2012 आधी असं सेशन झालं असतं आणि त्या मुलीने हेही सांगितलं असतं की माझ्यावर सेक्सुअल असॉल्ट झाला, तरी पोलिसांनी तेवढी तात्काळ कारवाई केली असती की नाही याची गॅरंटी नसती. पण काय झालं की 2012चा जर तुम्ही पॉक्सो जर वाचला तर हा अतिशय क्रांतिकारी कायदा आहे. मी क्रांतिकारी हा शब्द यासाठी वापरतो की त्यामध्ये पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशी येऊन ट्रॅप लावला, हे याच्यासाठी की तुम्ही सेक्शन 19 जर पॉक्सोचं बघितलं, देर इज अ मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग. म्हणजे आता त्या मुलीने एवढं तुमच्या तिथे पब्लिकली सेशन मध्ये सांगितलं की मला अशा पद्धतीचे लोक वागतायत. म्हणजे सेक्सुअल असॉल्टची जर हा, हॅलो, पब्लिकली आवाज नाही, येतोय ना? पब्लिकली नाही म्हणजे सांगितलं. म्हणजे राईट. Exact. म्हणजे तिने तिची व्यथा शेअर केली. म्हणजे त्या पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत असो किंवा कुठल्या शिक्षिकेसोबत असो. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आता पॉक्सो मध्ये मॅडम तुम्हाला सांगणार आहे की कुठल्याही मुलीने किंवा मुलांनी, अल्पवयीन मुलांनी एवढं जरी माहिती सांगितली की माझ्या बाबतीत स्पर्श करता किंवा स्पर्श न करता लैंगिक भावनेने अशा पद्धतीचं वागणूक जर असली, तर पहिलं काम आहे तो शिक्षक असो किंवा पोलीस अधिकारी असो, तर पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीचं ती नाव सांगते त्याच्यावर कारवाई करणे, त्याला ती शहानिशा करण्याची अजिबात त्याला त्यामध्ये कायद्यामध्ये तरतूद नाही. आतापर्यंत चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन किंवा चाइल्ड अब्यूज आपण भारतामध्ये का रोखू शकलो नाही, हेच कारण आहे. कारण काय होतं माहितीये का, जेव्हा एखादं विक्टीम आपल्याकडे सांगतं, एखाद्या 55 वर्षाच्या म्हाताऱ्याचं नाव घेतात किंवा एकदम कुटुंबातल्या क्लोज व्यक्तीचं नाव घेतात, तर पोलीस काय करतात, शहानिशामध्ये होतात की एवढा तो म्हातारा व्यक्ती सांगतो मी तर आईच्या आजोबाच्या वयाचा आहे, मी कसं काय, मी लाडानं तिला जवळ घेतलं होतं. आता पॉक्सो कायदा जो आहे हा मोटिव्ह नाही बघत, हा इंटेन्शन बघते. तुम्हाला सांगतो बाकी कायदे कसे आहेत ते मोटिव्हवर. मग एखाद्याचा खून करायचा असेल तर विनाकारण कोणी कोणाचा खून नाही करत, त्याला काहीतरी सबळ कारण पाहिजे, आहे की नाही. मग हे पाहिजे, त्याला पैशाचं काहीतरी कारण पाहिजे. पण जिथं नियत आहे, माणसाची नियत कधी बदलून काही सांगता येत नाही. म्हणजे जर तो 55 वर्षाच्या म्हाताराही त्याच्यावर एक्सप्लॉइट करू शकतो. त्यामुळे
या कायद्यामध्ये असं म्हटलं आहे की कुठली मुलगी जसं ती सांगते की माझं एक्सपर्ट, पोलिसांनी पहिल्यांदा त्याला अटक करावी. अटक करते वेळी फक्त एवढी काळजी घ्यायची की ते गोपनीयता ठेवायची. आणि दुसरं म्हणतं कायदा पुढे जाऊन हेही सांगतो की त्या मुलीच्या बदनामी करणाऱ्यावर 3 वर्षाची शिक्षा आहे. म्हणजे जे आपल्याला भीती आहे ना की बाकीचे छळतील, बाकीचे यासाठी छळत नाही की तुम्ही एक उदाहरण लोणी पोलीस स्टेशनचं तुम्हाला सांगतो की ज्या शाळकरी मुली शाळेत यायच्या आणि ते काय करायचे, गावातली जी मुलं आहे टवाळखोर ते तिथे बस स्टँडवर बसायची आणि त्या मुलीवर लैंगिक शेरेबाजी करायची. आता तिथे झालं आमचं सेशन पॉक्सोवर आणि पॉक्सोवर सेशन झालं आणि त्यांना सांगितलं नुसतं पेनेट्रेटिव्ह ऍझॉल्टच म्हणजे सेक्स्युअल ऍझॉल्ट नव्हे तर हावभाव करणे, लैंगिक शेरेबाजी करणे याच्यामध्ये पण शिक्षा आहे. आणि जसं आमचं सेशन झालं आणि त्या मुलीनी त्या शाळेतल्या शिक्षकांना सांगितलं आणि त्यांनी ते लोणी पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्याला सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी 5 पोरांना अटक झाली. तर पॉक्सो नुकताच आला होता, 7 महिने त्यांची बेलच झाली नव्हती साधं छेडखानीच्या प्रकरणामध्ये. त्याच्यापासून 25 गावामध्ये मेसेज गेला, त्यानंतर त्या 25 गावामध्ये कुठल्याही मुलांनी ते अशी शेरेबाजी केली नाही. कारण ती केस इतकी गाजली 7 महिने बेल न झाल्यामुळे की एवढ्या किरकोळ खूप पॉलिटिकल प्रेशर आलं, हे आलं, पण ज्युडिशरीने सांगितलं हा कायदा इतका खतरनाक आहे, इतका क्रांतिकारी आहे की असं बोलल्यामुळे आम्ही सध्या बेलच देऊ शकत नाही, याची किमान आहे. तर ऍक्च्युली काय की बरेचदा काय होतं की जेव्हा चाइल्ड अब्यूजच्या केसेस असतात त्या लोकांना मुलांच्या शोषणापेक्षा अब्रूत प्रतिष्ठा जास्त महत्वाची वाटते, म्हणून ते घरच्या घरी दाबून टाकतात. फालतू वाच्यता होईल, आपल्याला पोलीस स्टेशनला जावं लागेल, कोर्टात जावं लागेल. म्हणून आम्ही पोलीस ट्रेनिंग मध्ये आणि वेगवेगळ्या सेशन मध्ये हे सांगतो की आज मुलांना प्रतिष्ठा पणाला लागते म्हणून आपण लपून ठेवता, उद्या जर त्या मुलांचा जीव घेतला या कारणासाठी म्हणजे एव्हिडन्स नष्ट करण्यासाठी तर आपण काय करणार, असे अनेक केसेस आहेत. आणि राहिली गोष्ट की विश्वासाची, तो विश्वास हा सध्याच्या बाबतीत ठेवणं इतका नैतिकता आपली तळागाळाला गेलेली आहे. आमच्याकडे 100 प्रकरणापैकी 5 प्रकरणं अशी असतात की स्वतःचा बाप आपल्या मुलीवर अत्याचार करतो, त्यातून मुली गरोदर राहतात, बाळाला जन्म देतात. अशा 100 मागे जवळपास 3, 4, 5, 6 केसेस आमच्याकडे दरवेळेस येतात. तर इतकी वाईट अवस्था आहे. त्यामुळे जो अवेअरनेस, ही ठोस पावलं पॉक्सोमध्ये का उचलल्या गेली, हा काय होईल, कधी कधी काय होईल, खड्याबरोबर गहू भरडले जातील, है की नाही. कारण कधी कधी जेव्हा आपल्याला समूळ उच्चाटन करायचं आहे चाइल्ड म्हणजे लैंगिक शोषणाला बळी पडणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत काही प्रतिबंधक पावलं उचलायचे आहे, तर कधी कधी चांगल्या व्यक्तीवरही कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याची शहानिशा नक्कीच होते जेव्हा एक तर मुलं खोटं बोलत नाही, एक तर मोठी हिंमत करून सांगतात, पहिल्यांदा सांगतच नाही. जेव्हा त्यांना असा विश्वास भेटतो, तुमच्यासारखे काही सेन्सिटिव्ह शिक्षक भेटतात, चांगलं ऍटमॉस्फिअर मिळतात, तिथं ते मोकळे होतात आणि त्यानंतर मग ते ठेवतात. तर हे थोडं त्यामध्ये काही प्लस मायनस होते. काही लोक काय करतात, त्यांना तेवढे सेन्सिटिव्हली केसेस हँडल करता येत नाही, त्यामुळे प्रकरण चिघळल्याचे आमच्याही लक्षात येतात. त्यावेळी मग आम्ही इंटरव्हेन करतो, आम्हाला फोन येतात, त्यावेळी आम्ही जातो. तर ही खरीच गोष्ट आहे. निलेश सर, अशा बाबतीत जर काही अडचण आली तर तुम्ही, दिशा नेहमीच तुमच्या सोबत आहे आणि काही अडचण आली तर केव्हाही फोन करा. आणि जिथे असं वाटलं कुठे ट्रेनिंगची गरज आहे, मी त्यांना तेच म्हटलं होतं की त्या मुलीने विश्वास ठेवून तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तर ट्रॅप न लावता तुम्ही त्या व्यक्तीला बाहेर कुठेतरी पकडू शकता किंवा त्याला ते कारवाई तुम्ही करू शकता. ठीक म्हणजे सर्व जाहीर करण्याची सध्या आवश्यकता नाहीये. सत्य काय नंतर बाहेर येईल या पद्धतीने. बरोबर. ओके, नक्कीच नक्कीच. थँक्यू, तुम्ही खूप छान पद्धतीनं ती केस मांडली. आणखी कुणाला काही प्रश्न विचारायचे? आपल्याकडे वेळ आहे, अजून 25 मिनिटं वेळ आहे, 11 पर्यंत आपलं सेशन आहे. मुद्दाम मी प्रश्न उत्तरासाठी हा वेळ जो आहे राखीव ठेवला. एक मुझे सिर्फ इसमें ऐड करना था, तो आई थिंक एज स्कूल्स, जो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में काफी बार डिस्कस किया कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ एक्सटेंड होती है, और जिस फील्ड में ऑलरेडी प्रवीण सर काम कर रहे हैं, तो दिशा के थ्रू या इंडिविजुअली आप स्कूल के थ्रू जैसा भी कर सके, तो अगर आप पुलिस थाने की विजिट्स रख सके बच्चों के साथ में, तो देन वो बच्चों में उतनी जागरूकता आएगी और पुलिस वालों में उतनी सेंसिटिविटी भी आएगी व्हेन दे मीट चिल्ड्रन फेस टू फेस, तो रिलेशनशिप रियल हो जाते हैं, लाइक दैट बॉन्डिंग इंक्रीजेस। तो वो बॉन्डिंग इंक्रीज होने की वजह से उनको भी वो उतना एनकरेजमेंट मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उनकी कि हम लोगों ने इन फील्ड्स में बहुत मेहनत से काम करना। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन. राईट राईट.
नक्कीच आपण काय असतं, पोलीस रेझिंग डे, पोलीस वर्धापन दिवस एक सप्ताह असतो. त्या पिरियडमध्ये बरेचशा पोलीस अधिकाऱ्यांना पण असे डीजी ऑफिस कडनं काही सूचना आलेल्या असतात की पोलीस यंत्रणा कशा पद्धतीनं काम करते ही सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ही माहिती जायला पाहिजे. तर त्यावेळी तुम्ही तुमच्या शाळेची जर गाडी असेल तर तुम्ही सगळे फैजलपुरा पोलीस स्टेशन असेल तिथे तुम्ही व्हिजिट करू शकता. मग वेपन कशा पद्धतीनं असतात, कुठलं म्हणजे गोपनीय खातं कुठलं असते, म्हणजे खुफिया हे डिपार्टमेंट कसं काम करतं, हे सगळी माहिती तिथे देऊ शकता. तर तुमचे एक जे व्हिजिट आहे म्हणजे एक्सपोजर व्हिजिट त्याला म्हणू शकतो ते पोलीस स्टेशनला तुम्ही ठेवू शकता नक्कीच. आणि तसंच ज्युडिशियरीचं एक डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस अथॉरिटी म्हणून डिपार्टमेंट असते, DLSA डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस अथॉरिटी. त्यांचं काम असतं कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करणं. तर तुम्हाला कोर्ट संबंधी जर आणि ही प्रॅक्टिकल नॉलेज खूप एज्युकेटेड लोकांनाही नसतं. तुम्हाला सांगतो की ज्युडिशियरीची हैराकी आपल्याला माहिती नसते की कुठलं कोर्टमध्ये कोणती केस चालते, कशा पद्धतीने चालतं, वकील वेगवेगळे क्रिमिनल साईड काम करणारे वकील कोणते, सिव्हिल साईड करणारे कोणते, नोटरीवाले कोणते, हे पण माहिती नसतं. ही जनरल इन्फॉर्मेशन इतकं पोस्ट ग्रॅज्युएट झाल्यानंतरही होत नाही. आपण म्हणतो ना एक्सप्लॉयटेशन आणि करप्शन काय आहे, हे ड्यू टू लॅक ऑफ अवेअरनेस आहे. आपल्याला माहिती नसल्यामुळे याचा फायदा बरेचसे डिपार्टमेंट घेतात आणि त्याचा झळ आपल्याला पोहोचते. तर आपण हे अगदी म्हणजे फॉर्मल एज्युकेशन सोबतच अगदी इन्फॉर्मल एज्युकेशन जर हे मुलांना दिलं तर ते इतकं समृद्ध जे जीवन म्हणतो की नाही आपण, जे त्यांना खरोखर आवड निर्माण होईल याच्यामध्ये. आणि बरीच लोक जसं आता हार्दिक तुम्ही बघितलं आपल्या इथे सेंटरवर मुलं जी आहेत बरीचशी जेव्हा अधिकारी तिथे येतात ते त्यांना अनेक प्रश्न विचारतात. आपल्याकडे हायकोर्ट जज आले होते, त्या हायकोर्ट जजला आपल्या एका गाव म्हणजे त्या वस्तीतल्या मुलांनी प्रश्न विचारला होता की सर तुम्ही हायकोर्ट जज आहे, तुम्ही नेहमी खरे बोलता का? म्हणजे हायकोर्ट जजला बुचकळ्यात पडणारा प्रश्न आहे. त्यांना प्रश्न पडला की मी खरं तर 100% नेहमीच बोलू शकत नाही आणि खोटं बोललं म्हटलं तर आपण या मुलांच्या नजरेत पडतो. इतका गंभीर प्रश्न त्यांना पडला होता. मग त्यांनी ते काही कमी नव्हते, ते फार हुशार होते आणि त्यांनी अतिशय सुंदर उत्तर दिलं. ते म्हणाले बेटा मला बोलायचं कामच पडत नाही, माझ्या समोर जे सत्य येते ते कागदाच्या स्वरूपात येतं आणि जे कागदावरचं सत्यानुसार मी माझा न्यायनिवाडा करत असतो. अतिशय सुंदर उत्तर त्यांनी दिलं. आणि त्यानंतर त्या मुलांनी प्रश्न विचारला की जज बनायसाठी काय लागतं. म्हणजे हे लाईव्ह एक्झाम्पल जेव्हा जे मुलं बघतात, मग IPS ऑफिसर होण्यासाठी काय लागतं, चांगलं चार्टर्ड अकाउंटंट बनण्यासाठी काय लागतं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला म्हणजे एक लाईव्ह एक्सपोजर आपण देऊ शकतो. तर तुम्ही काय करा, काही दिवस जे असतात जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटला स्वतः ते काही प्रोग्राम दिलेले आहे गव्हर्नमेंटनी की लोकांपर्यंत पोहोचा, तर त्या पिरियडमध्ये तुम्ही एक त्यांना फोन केला तर ते मेसेज म्हणजे ती माहिती देतील. आणखी काही प्रश्न आहे कुणाचे? लेडीज टीचर कदाचित हे फक्त शाळेशी संदर्भात नाही तर आपल्या म्हणजे जी मुलं आहेत, मुलांचे काही जे प्रॉब्लेम तुम्ही पाहता त्याच्या संदर्भातही काही विचारलं तर काही हरकत नाही. आणि दुसरा निलेश सरांनी एक छान प्रश्न विचारला होता की इम्प्लिमेंटेशन मध्ये बऱ्याचदा लोकांचा प्रोएक्टिव्ह रोल का नसतो. त्याची कारणं अशी आहे की जनरली काय होतं, ट्रेनिंग फार रटाळ होतात आणि ते प्रॅक्टिशनर कडून होत नाही. म्हणजे जी लोक फील्डमध्ये काम करतात त्यांना बोलवून ऍक्च्युली घेतल्या गेलं पाहिजे ट्रेनिंग. कसं आहे की प्रोसिजर आणि ऍक्ट बद्दल ते वाचू शकतात, म्हणजे पुस्तकं वाचून सुद्धा ते समजू शकतात. लोकांना ट्रेनिंग अशा पद्धतीने पाहिजे की ज्यावेळी आपण इम्प्लिमेंटेशन करतो तो कायद्याची अंमलबजावणी जेव्हा करतो त्यावेळेस ज्या अडचणी येतात त्या कशा सोडवायच्या हे सांगू शकले पाहिजे. आणि हे तेच लोक सांगू शकतात जे फील्डमध्ये काम करतात. जसं आता फॉर एक्झाम्पल निवामचे टीचर का बरं मुलांच्या बाबतीत एवढं सेन्सिटिव्ह आहे, कारण जेवढं तुम्ही मुलांना शिकवता तसंच तुम्ही शिक्षक स्वतःही शिकता, वेगवेगळे विषय हाताळता, वेगवेगळे पुस्तकं तुमच्या तिथे आहे, वेगवेगळे मग ते अरबिंदो आश्रम असो किंवा वेगवेगळे रिसोर्स पर्सन तुमच्या तिथे आणले जातात. महत्वाचं कायदा सांगण्यापेक्षा कायद्या आणण्यामागे जी कॉन्सेप्ट आहे, जी पार्श्वभूमी आहे, का हा कायदा अस्तित्वात आणला, ते जर कळलं तर मग कायद्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी माणूस प्रयत्न करतो. नाहीतर काय करतो, नुसता कायद्यातल्या अडचणीच शोधत राहतो, तो काहीच करत नाही, है की नाही?
मग मुलांना अगदी इन्फॉर्मल याच्यातून शिकवायचं म्हटलं तर म्हणते अनेक अडचणी आहेत, मुलांना कसं शिकवू, पण का शिकवावं, त्याचं अल्टिमेट रिझल्ट काय येणार आहे हे जर त्याला कळला कॉन्सेप्ट, मग त्याला त्या स्ट्रक्चर शाळेची गरज राहत नाही. एखाद्या अगदी झाडाखाली सुद्धा तो चांगला आनंददायी शिक्षण देऊ शकतो. फक्त त्याच्या डोक्यामध्ये तो कॉन्सेप्ट रुजला पाहिजे की माझा ऑब्जेक्टिव्ह हा आहे की ह्या मुलाच्या जीवनामध्ये एक समृद्ध जीवनासाठी मला शिक्षण देणं गरजेचं आहे. महत्वाचं म्हणजे कॉन्सेप्ट माणसाची क्लिअर पाहिजे की ही गोष्ट जर इथे सांगितली आहे ती कशासाठी आहे, त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय, हा ऑब्जेक्टिव्ह कळला पाहिजे, हे सर्वात महत्वाचं. त्यामुळे ते अनुभवी व्यक्ती असतात किंवा ज्या व्यक्तींनी त्या पोलीस डिपार्टमेंट असो कोणत्या डिपार्टमेंट जास्त काळपर्यंत सेवा केलेली आहे ते थोडे या विषयाला अतिशय चांगल्या पद्धतीने बरोबर. हाताळू शकतात. त्यांना एकदम तरुण पोलीस आपण ते हो. बघतो डेबी स्क्वॉडचे मुलं मुली फिरतात गाड्यांवर, म्हणजे ते नेमकं कधी कधी काही लोक हो. रक्षक की हा एक संभ्रम निर्माण होतो. म्हणजे यांना आपली समस्या बरोबर. सांगून ती सॉल्व्ह होणार की चिघळणार हा पण एक भ्रम होतो. त्यामुळे मला वाटतं की अशा डिपार्टमेंटमध्ये किंवा ती लोक असतात जे जातात शाळांमध्ये कॉलेजमध्ये सांगण्यासाठी, ते जर त्या मुलांच्या वडिलांप्रमाणे जर ते असते त्या वयाचे, तर कदाचित ते मुलं मुली सुद्धा त्यांना विश्वासाने ती बाब सांगतात. नाहीतर मग अतिशय एकदम तरुण मुलगा त्या ठिकाणी गेला की गेली तर कदाचित ते कॉलेजचे मुलं मुली त्यांच्यासोबत इतक्या फ्री फ्रँकली नाही बोलत होते. पण अशा मोठ्या माणसांसोबत छान बोलतात. तुम्ही जाता तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्यासोबत मॅडम सोबत मुलं मुली नेमकी बोलतात, कारण तुमच्यामध्ये आपल्याला आपले आई वडील बघतात, त्यामुळे ते विश्वासानं सांगतात ती बाब. तो पण एक म्हणजे ज्या वेळेला आपण टीमची निवड करतो त्यावेळेला ती टीम कशी असावी, त्यात लोक कोणते असावे, त्याबद्दल सुद्धा थोडं संशोधन होण्याची बऱ्याचदा गरज असते. बरोबर, खरीच गोष्ट आहे तुम्ही जे म्हणताय, कारण आम्ही मागच्या 5-10 वर्षामध्ये अशा 5-6 केसेस होत्या की आम्ही जेव्हा सेशन घेतले त्यानंतर त्यांनी थांबवून आम्हाला ती गोष्ट सांगितली. आणि एका केसमध्ये तर तुम्हाला सांगतो, पॉक्सोची केस होती, 26 जानेवारीला ती घटना घडली होती. सगळी लोक बिझी असताना एका 5 वर्षाच्या मुलीवर बाजूच्या 26 वर्षाच्या इस्माने एक ब्रुटली अत्याचार केला आणि गरिबीमुळे त्या मुलीला कुठे वाच्यता न करतात मुंबईला घेऊन गेले तिचे आई वडील. आजोबा आजीकडे ती शिकायला होती. आणि आम्हाला 3 महिन्यानंतर एक निनावी पत्र आलं, निनावी, ज्यामध्ये काही नावानी फक्त ती घटना लिहिली होती. त्या निनावी पत्रावर आम्ही त्या कायद्याचा आधार घेऊन, कायद्याचा जे कायद्यामध्ये नमूद केलेला की मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग, त्याचा आधार घेऊन 3 महिन्यानंतर ती केस रजिस्टर्ड केली. स्वतः त्यामध्ये आम्ही साक्षीदार बनलो आणि त्यानंतर 5 वर्षांनी त्याच्यामध्ये 10 वर्षाची शिक्षा त्या आरोपीला झाली. विचार करा, जी सर्वांसाठी इम्पॉसिबल गोष्ट होती. म्हणजे कारण सुरुवातीला पोलीस म्हणायचे की याच्यामध्ये तर फिर्यादीच नाही कोणी, तुमच्याकडे निनावी पत्र आहे. मग त्यांना कायदा वाचून दाखवला, सेक्शन 19 काय म्हणतं. ज्याला माहित असेल त्यांनी नजीकच्या पोलीस स्टेशन मध्ये रिपोर्ट द्यावा. आता तुम्ही जर घेतला नाही, तुम्ही सेक्शन 20 नुसार आरोपी होता, असं जसं म्हटलं तसंच पोलिसांनी नोंद करून घेतली, है की नाही. नंतर तिचे पालक गरिबीमुळे जे ग्रासलेले त्यांना सांगितलं की तुम्ही आई वडील म्हणून जर स्वतःच्या मुलीचा जर हा अपराध रोखत असाल, तुम्ही पण आरोपी बनू शकता. तुम्हाला जे भीती आहे त्याला सगळं प्रोटेक्शन द्यायचं काम ज्युडिशियरी, पोलीस आणि आम्ही संस्था म्हणून ती काळजी घेतो. तुम्ही निश्चिंत राहा, मुलीला जास्त वेळ पोलीस स्टेशनला यावं लागणार नाही, कोर्टामध्ये जावं लागणार नाही, याची खात्री आम्ही देतो. त्यांना विश्वास आल्यावर मग त्यांनी साथ दिली. त्यानंतर सगळे साक्षी पुरावे कायम राहिले आणि अमरावतीतला लिडिंग लॉयर त्यामध्ये एंगेज असताना सुद्धा त्या आरोपीला शिक्षा मिळाली. विचार करा, असे एक नाही, अशा 2-3 घटना महानगरपालिकेच्या शाळेत असो किंवा वस्तीमध्ये झालं की जिथे ही याची पार्श्वभूमी आणि कायद्याचं एकूण एक शब्दाचं जे इंटरप्रिटेशन आहे हे जर आपल्याला कळलं. आता हा कायदा काय म्हणतो, हे मुलांच्या संदर्भातले कायदे की कुठलाही व्यक्ती समाजातला बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जर कुठलं पाऊल उचलत असेल तर त्याला कायद्याचं संरक्षण दिल्या जाईल, त्याला त्याचा त्रास होणार नाही. आपल्याला भीती असते ना की कधी कधी काय होते की आपल्यावर तर नाही उलटणार, आपल्यावर जर कोणी अब्रू जर हे प्रूव्ह नाही झालं तर अब्रू नुकसानीचा दावा तर कोणी करणार नाही. असं होत नाही, कारण ती सिक्युरिटी कायद्यानं जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ. हा बोला सर. एक प्रश्न असा आहे की समजा एखादी गोष्ट एखाद्या शिक्षकाच्या निदर्शनास आली तर पॅरेंट्सच्या परमिशन शिवाय शिक्षक त्याची कंप्लेंट करू शकते का किंवा पुढे जाऊ शकते का? येस, सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला सांगतो, जर एका लैंगिक शोषणाच्या बाबत तुमच्या शाळेतल्या मुलीने जर तुम्हाला सांगितलं तर पालकांना तर तुम्ही माहिती द्याच,
पण त्यांना सांगा मला माहिती असल्यामुळे तुमचं स्वतःच्या सेफ्टीसाठी काम आहे तुम्ही नजीकच्या पोलीस स्टेशन मध्ये रिपोर्ट देणं की पण मला त्यांनी या समजा मुली नकार दिला त्या गोष्टीसाठी तर कुणी पालकांनी का पालकांचा हा? संबंधच येत नाही पालकांचा संबंधच येत नाही या कायद्यामध्ये असं म्हटलं आहे की त्याचं पालकांचा कन्सर्न घेणं असं कुठेही लिहिलं नाही की पालक बरेच केसेस मध्ये तुम्हाला सांगतो पालकांनी नकार दिला नोंदवण्यामध्ये म्हणजे मी जे आता केस डिस्कस केली त्यामध्ये हातपाय जोडायचे पालक रडत होते त्यांना एकच सांगितलं या मुलगी जरी स्वतःची आहे पण तिचं एक्सप्लॉयटेशन झालेलं आहे त्यामुळे कायदा असा म्हणतो तुम्ही जर त्या अपराधाला पाठीशी घालत असाल तर हे आहे कारण कसं आहे ज्याला ती माहिती मिळाली त्याचं काम आहे यांना सांगितलं नंतर ते पालकांशी संपर्क करतील ना पालक जे माहिती देईल ते देईल पण शिक्षकांना जी माहिती कळवली ती लेखी स्वरूपात द्या किंवा तोंडी द्या है की नाही उद्या जर काय झालं समजा जर तुम्हाला कळवलं आणि तुम्ही पालकाला तोंडी सांगितलं आणि पालकांनी ती लपून ठेवली आणि पुन्हा दुसऱ्या 2-3 दिवसानं त्या मुलीच्या बाबतीत अशी घटना घडली आणि त्या मुलीने बयानामध्ये हे सांगितलं की मी याची कल्पना माझ्या शिक्षकांना दिली होती तेव्हा तुम्ही असं नाही सांगू शकत की मी पालकांना सांगून गप्प बसली कायदा हेच म्हणाल की तुम्ही नजीकच्या पोलीस स्टेशनला काम माहिती नाही दिली तर त्यासाठी मॅडम पॉक्सो जेव्हा घेईल त्यावेळेस तुम्हाला बरोबर अगदी सविस्तर सेक्शन वाईज समजून सांगेल की त्यामध्ये कशा पद्धतीने रोल आणि त्यात घाबरायचं कारण नाहीये त्यामध्ये पालक काय विचार करतात किंवा समाज काय विचार करतो हे काय आहे हा कायदा त्याच्यासाठी बनवलेला आहे की हे मुलांच्या लैंगिक शोषणाचं जे समूळ उच्चाटन केलं जात होतं त्या करायला पाहिजे त्यासाठी हे पावलं उचलले गेले त्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे काय दर्डा स्कूल आहे ना इथे यवतमाळचं त्यांच्या इथे शिक्षक एक ड्रॉइंग टीचरनी अशा पद्धतीचं एक्सप्लॉयटेशन केलं होतं त्यामध्ये दर्डानी सपोर्ट केला नव्हती पोलिसांनी तो पोलिसांनी त्यांनाच आरोपी केलं आहे की नाही तुम्हाला ती घटना माहित असेल 3-4 वर्ष आधी यवतमाळ पब्लिक स्कूलचं तर अशा पद्धतीनं ज्यांनी ती माहिती लपवली तो आरोपी या कायद्याअंतर्गत होतो त्यामुळे कुठल्याही माध्यमातून जी माहिती मिळाली ती खरी माहिती खोटी नका सांगू म्हणजे जर एखाद्याचं एक्सप्लॉयटेशन नाही आणि कोणी खोटी हे का बालक जे सांगते ते माहिती पोलिसांना देणं गरजेचं आहे तुम्हाला कळलं मी काय सांगितलं ते हो हो तर ती ऍडव्हर्टाईज नव्हती का कदाचित पहिले पाव तसा आहे हे ज्याला पहिले माहिती झालं त्याला माहिती द्या नाहीतर तोच दोषी हा एक्झॅक्ट कसं आहे माहितीये का ज्यावेळी आता जर आपल्याला हा अतिशय या लैंगिक शोषणापासून मुलांचं मुक्तता करायची असेल तर जी लोक आहेत मग ते शिक्षक असो हॉस्पिटल स्टाफ असो आता तुम्हाला सांगतो हॉस्पिटल स्टाफ मधून बरेच लोकांकडे तक्रारी येतात पोलीस स्टेशन मध्ये आता हॉस्पिटलला ह्या मुली चेकअप करायला जातात जेव्हा एखाद्या डॉक्टरला आढळलं की ती मुलगी प्रेग्नंट आहे आणि ती अल्पवयीन आहे लगेच ते तिथूनच पोलीस स्टेशनला फोन करतात ते आई वडील रडतात नाही आम्ही हे करतो ते म्हणतात नाही कायद्यान्वये आम्ही अडकू आम्ही मेडिकल ऑफिसर आहे पहिल्यांदा पोलीस स्टेशनला कन्सर्न करा नंतर तुम्हाला काय करायचंय ते करा ही मॅन्डेटरी आहे हा कायदा म्हणतो आणि आपण कायद्याचे सगळे बांधील आहोत आपल्याला माहित आहे की थोडं कळलं तरी वळायला वेळ लागणार आहे पण ते कंपल्सरी आहे कारण ज्या लोकांनी थोडंसं दुर्लक्ष केलं आता आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये बऱ्याच शिक्षकांनी आमच्या मॅनेजमेंटला विचारू आमच्या सुपिरियरला विचारू ATC ला विचारू जे ट्रायबल कमिशनर आहे नंतर असं हे केलं नंतर त्यांना सर्वात उदाहरण तुम्हाला सांगतो आपल्या महारोगी सेवा मंडळ तपोनची जे आहे ना बालगृह बंद झालं त्यांनी तसंच केलं दुर्लक्ष केलं की जाऊ द्या फक्त समजावून सांगितलं मुलींना आता तुम्ही त्या भानगडीत पडू नका आणि ते एक्सप्लॉयटेशन नंतर लक्षात आलं ती संस्थाच बंद झाली बालगृह तिथलं बंद झालं खूप विचित्र प्रकार होता सर हो ना त्यामुळे त्या इन्व्हेस्टिगेशन आम्ही होतो त्यामुळे आम्हाला कळलं की अरे हे किती गांभीर्य आहे म्हणजे चांगल्या संस्था यामध्ये कुठंतरी लॅक ऑफ अवेअरनेस आहे कुठेतरी जबाबदारी घेण्यास घाबरते कशामुळे की त्यांना कायद्याचं पूर्ण ज्ञान नाही आहे आणि सपोर्ट काय एकच अधिकारी नसतो एखादा जर रूट मिळाला तर त्याच्या वरचा अधिकारी कोण आहे त्यांना जाऊन भेटलं तर नक्कीच तो जे आहे तो सपोर्ट करतो कारण पॉक्सो मध्ये पोलीस असं कुठलाच पोलीस नाही जो दुर्लक्ष करेल ते निलेश सरांनी जे सांगितलं ना त्यांनी ट्रॅप त्यासाठीच लावला की ती मुलगी उद्या जाऊन दुसरीकडे सांगू नये की आम्ही पोलिसांना सांगितलं तरी त्यांनी काही केलं नाही म्हणून की नाही
त्यामुळे ते घाबरून त्यांनी ट्रॅप लावला आणि त्या आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांचं सहकार्य तुम्हाला 100% मिळेल आणि नाही मिळालं तर कशा पद्धतीने मिळवायचं त्यासाठी दिशा तुम्हाला ते लीगल काही बाजू पण तुम्हाला सांगतील. पोलीस काय आणि म्हणताय, मीडिया या संपले बाबतीत प्रश्न की आणखी काही हा आणि तुम्हाला मीडिया सांगतो मीडियाचाही काही रोल. हा सर बोला सर, निलेश सर बोला. मीडिया आणि पोलीस मिळून हे प्रकरण जे आहे तशा प्रकारचे त्या पद्धतीने हाताळू शकतात. तुम्ही सांगितलं की ते यवतमाळचं प्रकरण हो ते त्यावेळेस दर्डा साहेबांना नंतर त्यामध्ये त्यांनी इंटरफेअर करण्याचा प्रयत्न केला. इतक्या मोठ्या व्यक्तीला पण त्यांनी सोडलं आणि त्यांना पकडलं आणि ती मग त्या याच्यावर झालं. नंतर मग आपण बघतोय की लगेच काही दिवसांनी मग लोकमतवाल्यांनी काढलेलं होतं. बरोबर. हा म्हणजे काय असतं की बऱ्याचदा कधी कधी ऍक्च्युअल करणं पण आपण एकमेकांना कुरघोडी करण्याकरता नाही तर सोल्युशन करण्याकरता काहीतरी करावं, तो एक महत्वाची गोष्ट असते. बरोबर. आणि सर्वात काय हा कायदा इतका प्रभावी आहे, तुम्हाला माहिती आहे की आसारामजी बापू अजूनही बाहेर पडले नाही. एवढा मोठा व्यक्ती ज्यांच्याकडे सीएम तिथे त्यांच्याकडे पाया पडायला यायचे, आता इतका स्ट्रॉंग व्यक्ती त्या पॉक्सो मध्ये जो अडकला तो अजूनही बाहेर पडला नाही, है की नाही? कारण कसं आहे, जितका मोठा व्यक्ती त्याला सोडलं तर मग आणखी ते म्हणतात की अरे म्हणजे व्यक्ती परत्वे कायदा बदलतो का? म्हणजे गरीब लोक तुम्ही डांबून ठेवता आणि मोठ्या व्यक्तीला सोडता की नाही? त्यामुळे हे जो म्हणतो ना इक्वल जस्टिस, त्यामध्ये बरीचशी लोक आहेत. म्हणजे पॉक्सो मध्ये मी बघितली, आता पॉक्सोचा काही प्रमाणात दुरुपयोगही होतो, त्यासाठी एक कलम आहे, ते मॅडम सेशन मध्ये सांगतील. आणि पॉक्सो अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्यातली महत्वाची ज्या काही गोष्टी आहे त्या तुम्ही नोट करून घ्या. बरेचसा संभ्रम आहे, शिक्षकांनी जबाबदारी घ्यायची का, त्यांना त्रास होईल का? कसं आहे की आता जी काही जे कायदे आहे ते विक्टिम सपोर्टिव्ह आहे, ऑफेंडर सेंट्रिक नाही, है ना? तर विक्टिम सपोर्टिव्ह कायद्यामध्ये जो व्यक्ती विक्टिमच्या बाजूने उभा राहतो त्याला बरेचसे प्रोटेक्टिव्ह काही प्रोव्हिजन दिलेले आहे, तर त्याचा आपण विचार करायचा. त्यामुळे एकदम आता इतके वर्ष आम्ही 20 वर्षापासून काम करतो आहे, तर बरेचशा लोकांना आम्हाला खूप धोका असायला पाहिजे होता, पण शक्यतो नाहीये. इतकं काय होतं की अपराध्यालाही माहिती असतं की याच्या मागे एवढी मोठी यंत्रणा उभारली, आधीच मी याच्यात अडकलेला आहे, आणखी जर काही त्रास दिला तर आणखी अडकू, तर ही भीती पण आरोपीला असते. ती कसं आहे, आपण जे पिक्चर पाहतो की नाही साऊथचे, फार म्हणजे त्यामुळे आपण स्वतः विक्टिमाइज झाल्यासारखं वाटतं. तसं इतकी वाईट चित्र नाही आहे सिस्टमचं, जे ज्या पद्धतीचे पोलीस किंवा ज्युडिशियरी ते साऊथच्या पिक्चर मध्ये किंवा असं दाखवते ना, तसं नसतं. कारण खूप अंमलबजावणीसाठी फार वेळ लागतो. तर अशा पद्धतीने तर मला वाटतं 11 वाजता ब्रेक आहे ना? आणखी कुणाचे प्रश्न असतील तर सांगा, अजून आहे आपल्याकडे वेळ. बरं, आमचं सेशन काही भरकटलं नाही ना, व्यवस्थित झालं ना? की चाइल्ड राईट्स वरून एकदम पॉक्सोच्या केसेस पर्यंत आलं, पण ते अपेक्षितही आहे, कारण अशा पद्धतीचं जे आहे काही पेपरमध्ये वगैरे आपण जेव्हा वाचतो तेव्हा त्याची उत्तर आपल्याकडे नसतात, तर यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. आणखी कुणाचे प्रश्न आहे का? हार्दिक सर. अब तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में. अच्छा. आणि काही असतील तर माझा नंबर तुम्ही त्यांना शेअर करा, आणि काही अडचण असली मुलांच्या संदर्भात तर ज्योती मॅडम आणि माझा नंबर असेलच, आणि कुठली अडचण असली आणि आपण ऑफलाईन जेव्हा सेशन घेऊ ते खूप चांगलं होईल. आता ऑनलाईन काय होतं की काही नाही म्हटलं तरी काही मर्यादा येतातच. तिथे आपण काही टास्क देऊ शकतो, काही रोल प्ले घेऊ शकतो, आपण कशा पद्धतीनं काउन्सिलिंग करतो, पोलीस कसे करतात, ज्युडिशरी कसे बोलतात, ते आपण लाईव्ह घेऊ शकतो, है की नाही? मग सामान्य माणसाला काय त्रास होतो, नाही का? तर हे थोडस. हा बोला. तुम्ही राईट टू एज्युकेशन हा काही वर्ड या ठिकाणी तुम्ही युज केला होता, मुलांचे राईट टू एज्युकेशन, राईट टू डेव्हलपमेंट वगैरे सगळं आपण तुम्ही सांगितलं. राईट टू एज्युकेशनच्या अंतर्गत सर शाळांमध्ये ऍडमिशन पण बऱ्याच होतात. आणि काही असं जाणवतं की ऍक्च्युअल ती जी प्रोव्हिजन केली होती ती गरजू विद्यार्थ्यांना सुद्धा दर्जेदार शिक्षण मिळावं, जे मोठे पैसे भरू शकत नाही त्या मुलांसाठी एक व्यवस्था केलेली होती. पण तुम्ही जर त्या क्षेत्रामध्ये काम करत असाल तर तुम्हाला इच्छितो मी की ऍक्च्युअल राईट टू एज्युकेशनच्या अंतर्गत ज्या मोठ्या मोठ्या शाळांमध्ये जे ऍडमिशन्स होतात
त्यातले बरेच पालक असे आहेत की ज्यांना ऍक्च्युअल त्याची गरज नाहीये किंवा तरी पण ऍडमिशन त्यांच्यामध्ये होतात. कारण आम्ही बघतोय बाहेर की काही असे आहेत की जे स्वतःच लखपती करोडपती आहेत, परंतु कोणत्या तरी वेगळ्या माध्यमातून जे आहेत ते ऍडमिशन त्या ठिकाणी घेतात आणि त्यामुळे ज्याला खरंच आवश्यकता आहे त्या योजनेची त्यापर्यंत तो लाभ होतच नाही. तर हे जर राईट टू एज्युकेशनच्या अंतर्गत ज्या काही ऍडमिशन होतात ते जर आपण ते पाळंमुळे जर खोदून काढली तर बऱ्याच गोष्टी बाहेर निघू शकतात. बरोबर. तो विषय त्यासाठी राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट वर काम करणाऱ्या म्हणजे दिशा जी आहे, दिशा फॉर विक्टीम, मी फक्त काय आरटी आल्यावर 2-3 वर्ष जेव्हा सुरुवातीला होते त्याचे कॉन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी मी ट्रेनिंग घेतली आणि मुख्य काम आमचं पोलीस डिपार्टमेंट सोबत असल्यामुळे पण आमच्या सोबत काही लोक जुळले आहेत जे चाइल्ड राईट्स अलायन्सचे आहे, जे आरटीचा एक फोरम होता पूर्ण स्टेट लेवलवर, ज्यामध्ये ते इम्प्लिमेंटेशन साठी का त्याची वेगवेगळी कारणं आहे. काय होतं की कुठल्याच अशा मोठ्या ज्या शाळा आहेत त्यांना आपल्या शाळेमध्ये जर अशी मुलं आली अंडर प्रिव्हिलेज सेक्शनची तर आपली शाळा घाण होईल, मुलांवर वाईट संस्कार होईल, या भीतीपोटी ते ऍडमिशन टाळतात. मग अशा वेळी ते कुठल्या तरी तशा एलाइट फॅमिलीतल्या मुलांना ते ऍडमिशन देतात. ही भीती असते, है की नाही? म्हणजे वाईट संस्कार आपल्या मुलांना होऊ नये त्यामुळे बाकीचे लोक ओरडतील, ते ऍडमिशन काढून घेतील, ही भीती आहे. आता त्याच्यासाठी अनेक काही संस्था प्रयत्नशील आहेत, त्याच्या स्क्रुटिनी पण होता, ऑडिट पण होत आहे आणि त्यामध्ये नंदकुमार साहेब जे आहेत, तुम्हाला माहिती असेल नंदकुमार साहेब होते आपल्या इथे, है ना, युनिसेफला होते आणि ते सचिव पण होते आपल्या, आणि आनंददायी शिक्षण त्यांनी तो कॉन्सेप्ट खूप चांगल्या प्रकारे राबवला. तर या गोष्टीवर ते सध्याही काम करतायत आणि हळूहळू चेंज होतील जोपर्यंत ते अनुभव लोकांना येत नाही. आता प्रॅक्टिकल विचार करणारे लोक शाळेंवर लोक जास्त वळत आहेत. तुम्हाला सांगतोय की आता जी मोठमोठी नावं आहेत ना, ज्या अशा चेन चालतात, मग ते तोमई असो किंवा हे असो, तिथले रिझल्ट आता जसं आता बघा निवामचा एक वेगळा कॉन्सेप्ट आहे. आता बघा काही वर्षामध्ये जे जिथं मुलांमध्ये रिझल्ट दिसतात तिथं लोक वळतील, जिथं प्रॅक्टिकल एज्युकेशन दिल्या जाईल किंवा असे काही मराठी शाळाचे खूप वेगळे म्हणजे उपक्रम घेतात, तिथं पण स्वतः काही शिक्षकांनी आपली मुलं टाकलेली आहेत. मी स्वतः माझ्या मुलीला मराठी मीडियम मध्ये खापर्डे बगीच्यामध्ये टाकलं होतं, यासाठी की मला माहिती होतं की तिला सगळ्या स्तरातील मुलांचा हे असावं, म्हणजे गरीब श्रीमंत परिस्थितीनुसार कसे येतात, म्हणजे ती पुढे जेव्हा वाटचाल करेल तिच्या आयुष्याची ती कम्फर्टेबल राहील सर्वांसोबत. नाहीतर मग काय होईल की तिला नेमकं प्रत्येकाची सामाजिक आर्थिक स्थिती समजणारच नाही. तिला आपल्याला वाटेल की 10वी पर्यंत सर्व मुलांना सगळा सारखा ड्रेस, सारखे सगळे टाय बूट, त्यानंतर मेनू पण सारखे असतात जेवणामध्ये, त्यामुळे एखाद्याचा बाप रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करतो हे तिला कधी कळणारच नाही आणि शेअरिंगची जी भावना आहे ती डेव्हलप होणार नाही. तर अशी बरीचशी पालक आता समोर येत आहेत की आता ते प्रॅक्टिकली विचार करायला लागले आहेत की खूप असे नावाच्या मागे न जाता जिथे खूप वेगळे प्रयोग होतात, रिक्रिएशनल ऍक्टिव्हिटी होतात, मुलांचा विचार केला जातो, तो फ्रीडम दिला जातो, तिथे ते टाकतील. आता पुण्यामध्ये अक्षरशः मराठी शाळांमध्ये ऍडमिशन वाढलेले आहेत, मराठी म्हणण्यापेक्षा गव्हर्नमेंट सेमी गव्हर्नमेंट शाळांमध्ये. तर ठीक आहे, आपण इथे थांबायचं का? हाँ, एक मुझे सिर्फ पॉइंट था यही सेम रिलेटेड। इसका जो दूसरा पहलू है वो कुछ हाँ। ऐसा है कि लास्ट ईयर हम लोग के आरटी के एडमिशन शुरू हुए, तो उसमें जो हम लोग को 6 एडमिशंस दिए थे, सॉरी 5 एडमिशंस दिए थे, उसमें से 1% उनको मिले बराबर समझ सकते हैं कि वो इस तरह के थे कि मतलब उनको कोई आरटी की जरूरत नहीं है मगर वो किसी तरह से आरटी में आए हैं। तो हम लोगों ने सर्व शिक्षण अभियान में पूछा कि ऐसे लोगों के साथ में क्या करना, तो उनके तरफ से हम लोग को यही जवाब मिला कि वो कभी-कभी ऐसा होता है करके। तो कोई ऐसी बॉडी एंटिटी कोई है क्या जिनको हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस में ला सके और वो इसको रीचेक करे, री-वेरीफाई करे कि वो सच में आरटी के ये है क्या, क्या बोलते हैं, आर दे एलिजिबल फॉर आरटी? क्योंकि उनके पास में सब कुछ था, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म से लेके वो फाइनेंशियल ये सब ऑल सर्टिफिकेट्स वर देयर। तो एक इसमें जो आरटी फोरम है, आरटी फोरम करके है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आती है
तो इनके कुछ लोग मेरे पहचान के हैं। मैं ये इस पॉइंट को लेके थोड़ा मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं अभी आरटी पे पिछले कुछ सालों से काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2009 to 11 मैंने बहुत स्कूल का ट्रेनिंग लिया, लेकिन उसके बाद फिर हमारा मेन जो फोकस था दिशा फॉर विक्टिम, यानी हम विक्टिम को आइडेंटिटी बहुत हो रही थी कि दिशा एजुकेशन के लिए काम कर रहा है कि विक्टिम के लिए कर रहा है। तो हमने थोड़ा ब्रेक लगाया और जो हमारी जो आइडेंटिटी है वो विक्टिम के लिए काम करते, तो इसलिए हम शिफ्ट हो गए तो ओरिजिनल काम पे। तो मैं आरटी के कुछ जो प्रोमिनेंट लोग हैं जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं उस पे, देख रहे हैं कि जो बैकवर्ड या अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उस पे ये किस तरह पहुंच सके और उनको कैसे इसका एक्सेस मिले। तो उन लोगों जो मुंबई बेस है, कुछ इधर भी है, तो मैं उनके नंबर आपको देता हूँ। कुछ भी दिक्कत आई आरटी की इम्प्लीमेंटेशन में या कुछ गाइडेंस लगा तो डेफिनेटली यू कॅन कॉल देम. प्रवीण सर, तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन त्या गोष्टींचं छान करता, चांगलं कार्य करता, म्हणून तुम्हाला सांगतोय की ते शारीरिक जरी व्हिक्टीम नसते पण तरी पण त्यांना म्हणजे शिक्षणाच्या अधिकारापासून जो आहे त्यापासून त्यांना वंचित ठेवला गेलो, तसे ते व्हिक्टीम आहेत, म्हणून तुम्ही त्यावर काहीतरी करावं अशी एक विनंती. बरोबर, दे आर विक्टीम ऑफ सिस्टमचे विक्टीम आहे. पण नक्कीच म्हणजे मी काही फोरमवर आहे ह्या गोष्टी मांडत असतो आम्ही. आणि कसं होतं की काही गोष्टी ऍडव्होकेसीवर जे आहे ना ते काही फोरम मांडत असतात, म्हणजे एकट्या माणसाचं ऐकणार नाही. काय होतं की मी एक आवाज उठवला ते म्हणतात हा मग एकटाच माणूस आहे, हा काही पूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही आहे. मग आम्ही थोडी स्ट्रॅटेजी केली, एकटा न राहता एक अलायन्स करायचं, म्हणजे वेगवेगळ्या भागामधून, मग ते मराठवाड्याचे काही दुर्गम जिल्हे असो, विदर्भाचे काही असो, मग अशा याच्यामधून पश्चिम महाराष्ट्रामधले काही असे की सगळेजण एकत्रितपणे जर सरकारकडे त्याची मांडणी केली तर मग त्यांना असं वाटतं नाही हे एकटे नाही आहे, बऱ्याच भागांमधून ते येते आणि त्याला एक थोडं वेटेज येते, है की नाही. तर त्यामुळे जसं आता काही गोष्टी तुम्ही शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून मांडल्या तर त्या लवकर समजतात लोकांना, गव्हर्नमेंटला. आणि एकटे जर गेले ते म्हणते याचं वैयक्तिकच काहीतरी इंटरेस्ट आहे की नाही. तर अशा या काही डायनामिक्स असतात, काही स्ट्रॅटेजी आपल्याला हे करावं लागतात. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. तो हम लोग छोटा सा एक we'll take a break of 25-30 minutes and gather at 11:35 sharp. आणि तुमचे पण आभार, तुम्ही मला संधी दिली. बऱ्याच दिवसांनी मी पहिलं खूप वर्षानंतर एक शिक्षकांचा सेशन घेतलाय. आतापर्यंत पोलीस आणि ज्युडिशियरी सोबतच होतो, त्यामुळे निवामची सगळी टीम आणि हार्दिक सर तुमचे आभार. आणि काही अडचण आली तर तुम्ही केव्हाही फोन करा, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. थँक्यू. ओके. After the break, I'll also share one small thing, which is also an area where Disha works. Thank you, sir. दिशा के बाद में डिस्कस करेंगे, सॉरी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे. Thank you, sir.